जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जशोदानंदन व्रज जन जशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे राधे। गौरनिताय गौरनिताय ताई जय गौर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर श्री श्री राधा साबत गौर भक्त वृंद की जय 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 जनिताय गौर शिवनाथ जी प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवदूतं पुरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वाकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमः भक्तशक्तिकम्
नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम तत्सत्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशाय गौरकथाधामरायं गौरवाणी यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादन्न गतिकृतो हायंस्तवंस्तस्य यशस्वी छन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं। হরে কৃষ্ণ। সকলকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি আজকের জীবনের প্রস্তুতি অধিবেশনের। আজকে আমাদের চতুর্থতম ক্লাস হবে। আমরা এতদিন আলোচনা করেছি, চতুর্থতম ক্লাস আমরা শেষ করেছি, আজকে পঞ্চমতম ক্লাস হবে। তো প্রথম টপিক আলোচনা করেছিলাম অনুগত হও, দ্বিতীয় টপিক মানব জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা শুনেছি, এবং তৃতীয় সেশনে আলোচনা করেছিলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শুনেছি, এবং চতুর্থ সেশনে আলোচনা করেছি সাধু সঙ্গ। আমরা গত ক্লাসে সাধু সঙ্গ সম্পর্কে শুনে আমরা শেষ করলাম। আমাদের সাধু সঙ্গ দুটো ক্লাস হয়েছে, এবং পঞ্চম ক্লাস আজকে আমরা বিশ্বাসের শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব। তো তার আগে আমি আপনাদেরকে যে বাড়িতে যেটা ক্লাস করতে দিয়েছি আমি একটু শুনতে চাই, আপনারা কি আপনাদের বাড়ির হোমওয়ার্ক অর্থাৎ এইচডব্লিউ করেছেন কিনা। আমরা ভগবানের কথা যা শুনছি সেগুলো পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য, এবং সেই মনোযোগ সহকারে শুনে সেগুলোকে মনন করা, মানে মনে রাখার জন্য কি করতে হবে, হৃদয়ে সেগুলোকে হৃদিদ্যা আসনে বসাতে হবে। তারপর সেগুলো চিন্তা করে হম সেখান থেকে আমাদের কি শিক্ষা আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি সেটা আমাদের জন্য কি করতে হবে, সেখান থেকে সেই লেসন থেকে আমাদের সেই শিক্ষাটা নিয়ে আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি। ঠিক আছে। তো আমরা আহ বিশেষত যে আলোচনাটা ছিল সেটা হচ্ছে সাধু সঙ্গ। তো মূল একটি আলোচনার মুখ্য শ্লোক হচ্ছে কি, সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবে মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। তো নারদ মুনির কৃপাতেই এরকম বাল্মীকি উনি হতে পেরেছিলেন রত্নাকর দস্যু। মৃগারীও সে ভগবানের পরম ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, এর তার কাহিনী আমরা শুনেছি। ছিল হরিদাস ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে বেশ্যা কিসে পরিণত হয়েছে, লক্ষ্য হীরাতে পরিণত হয়েছে। এইভাবে আমরা অনেক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। শিল প্রভুপাদের সংস্পর্শে এসে হিপিরা হ্যাপি হয়ে গেছে, হিপি ব্যক্তিরা কি হয়ে গেছে, হ্যাপি হয়ে গেছে। তো এগুলো হচ্ছে সব সাধু সঙ্গের প্রভাব। আমরা যদি আরো দেখি যে সাধু সঙ্গের প্রভাবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে জগাই মাদাই মতো মহান পাপীরাও তারা কিসে পরিণত হয়েছে, মহান পুণ্যাত্মায় পরিণত হয়েছে। তো আমরা সেই শিক্ষাও সেখান থেকে লাভ করতে পারি।
তো আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়, সে আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমরা এই যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করার জন্য বা ভগবানের ভাবনা অনুশীলন করার জন্য যেখানে এসেছি, তো আমাদের জীবনে কি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সবচেয়ে শক্তিশালী কোন বিষয়টি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তো সেটা সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো। তো আপনারা কি মনে করেন সে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী? তো সেটা হচ্ছে বিশ্বাস। ছিল প্রভুপাদ যখন এই ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন, তো ইসকন প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি সমস্ত ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি কি করেছেন, আহ, সমস্ত যত ইসকনের ভক্ত হয়েছেন বা হবেন বা অনুশীলন করছে, সমস্ত ভক্তদের জন্য তিনি দুটো শব্দ কি করেছেন, ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করেছেন। হচ্ছে ইসকনের ভক্তদের সাথে এক ভক্ত আর ভক্তের সাথে খুব সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠবে শুধুমাত্র দুইটা কাজের মাধ্যমে। একটা হচ্ছে তিনি ইংরেজিতে বলছেন, একটা হচ্ছে লাভ আর একটা হচ্ছে ট্রাস্ট। লাভ মানে হচ্ছে ভালোবাসা, আর ট্রাস্ট মানে হচ্ছে বিশ্বাস। ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের মধ্যেই আমাদের ইসকনের যে প্রগতি, সে প্রগতিটা নির্ভর করবে, এবং সমস্ত ইসকনে যত ভক্তরা আছে এক ভক্ত আরেক ভক্তের সাথে সেভাবেই কি করতে পারবে, সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে। তো ভালোবাসা শব্দের অর্থ হচ্ছে কি, যে তিনি কত ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছেন, ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন, সেটাকেই বোঝানো হচ্ছে। তো আমরা ভালোবাসা শব্দটা শুনলে আমরা অন্যভাবে উপস্থাপন করি, কিন্তু এটা জাগতিক ক্ষেত্রে আহ যেভাবে আহ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি ভালোবাসাটাকে বোঝানো হচ্ছে না। এই ভালোবাসা মানে হচ্ছে কি, ভগবানের সাথে ভক্তের যে সম্পর্ক, সে সম্পর্কটাকে বলা হচ্ছে। তো সেজন্য আমরা যারা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছি, তা আমাদের এই বিশ্বাস সম্পর্কে জানাটা অত্যন্ত গুরুত্ব। বিশ্বাস যখন কারো যত বেশি দৃঢ় হবে, সে তত বেশি কৃষ্ণ ভক্তিতে উন্নতি লাভ করতে পারে। তো আজকে আমরা যে বিশ্বাসের শক্তি আলোচনা করব, তো তার পূর্বে আমি প্রতি ক্লাসে অবশ্য চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আমরা যা মঙ্গলাচরণ করছি সেই মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলো আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য। তো আজকে আমরা শ্রীমতী রাধারানীর প্রণাম মন্ত্র এবং তার অর্থগুলো আবার বিশ্লেষণ করব। এগুলো আমি একবার প্রথম কয়েকটা ক্লাসে পূর্ণ আলোচনা করেছি, তথাপি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য আমি আবার একটু কি করবো, আপনাদের এক একটা শ্লোক প্রতি সপ্তাহে দেখাবো, দেখানোর পর আপনাদেরকে শুধু বিশ্লেষণ করে আমি আবার শোনাবো। তো এই শ্লোকটা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর প্রণাম মন্ত্র। এখানে লেখা আছে, তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। বঙ্গ অনুবাদ কি বলছে একজন বললে ভালো হয়। দাদিকে বঙ্গ অনুবাদ করতে পারবে? শ্রীমতী রাধারানী যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, শ্রীমতী রাধারানী যার কান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো, এবং যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তার চরণ কমলে আমি আমার সদ্য প্রণতি জানাই। তো এখানে বঙ্গ অনুবাদ করে বলা হয়েছে যে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছে তপ্ত অঙ্গ কাঞ্চ হ্যাঁ, তপ্ত তপ্ত কাঞ্চন কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। হরিপ্রিয়। তো এর অর্থ এখানে যা বলা হয়েছে, এগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে এর অনেক বিশাল বড় অর্থ আমরা প্রাপ্ত করব। প্রথম হচ্ছে, লেখা আছে যে তপ্ত কাঞ্চন, কাঞ্চন মানে হচ্ছে সোনা, অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানী তার অঙ্গ কান্তি হচ্ছে তপ্ত কাঞ্চনের মতো। অর্থাৎ স্বর্ণকে যখন পোড়ানো হয়, পোড়ানোর সময় যে আভা, যে রূপ লাভ করে, সেই সে আভা বা সেই রূপটাকে বলা হচ্ছে তপ্ত। মানে তপ্ত মানে হচ্ছে আগুনে পোড়ানো, আর সে তপ্ত কাঞ্চন অর্থাৎ আগুনে পোড়ানো সোনার মতো হচ্ছে রাধারানীর দেহ। তো সেটাকে যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে খুব সাধারণ একটা উপলব্ধি থেকে আমরা বুঝতে পারি। আপনারা সবাই কি দেখেছেন কাঁচা হলুদ কেমন? কাঁচা হলুদ দেখেছেন? কাঁচা হলুদ যখন ভাঙা হবে,
সে ভাঙলে দেখবেন যে আভা রংটা দেখা যাবে, সেই আভা রংটা হচ্ছে কিসের মতো, সেটা হচ্ছে এরকম তপ্ত কাঞ্চনের মতো। সেটাকে আরেকটু শব্দ বলা হচ্ছে হেমাঙ্গ বর্ণ। কি বর্ণ? হেমাঙ্গ বর্ণ। তো এই বর্ণটাও ঠিক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুরই বর্ণ। তো শ্রীমতী রাধারানীর যে বর্ণ সেটাও ঠিক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুরই বর্ণ। তো এখানে বলা হচ্ছে যে যার অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো, যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, অর্থাৎ বৃন্দাবনে যদি আমরা যাই, ওখানে কৃষ্ণের থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। সেজন্য বৃন্দাবনটা পুরোপুরি পরিচালনা করা হয় কার কার তত্ত্বাবধানে? শ্রীমতী রাধারানীর দিব্য তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা হয়। সেজন্য সে বৃন্দাবন ধামকে বলা হয় কি, বৃন্দাবন ধামের যিনি ঈশ্বরী তার নাম হচ্ছে বৃন্দাবনেশ্বরী। তিনি হচ্ছেন কে? শ্রীমতী রাধারানী। এই জন্য তিনি এই বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, এবং তিনি সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে তিনি যে মহারাজের কন্যা, তিনি হচ্ছেন বিশ্ববানু মহারাজের কন্যা। বিশ্ববানু মানে হচ্ছে কি, যে যে মহারাজের আপনার 20 লক্ষেরও অধিক গাভী রয়েছে তাকে বলা হয় বিশ্ববানু। আর নন্দ মহারাজ মানে যে মহারাজের 9 লক্ষেরও অধিক বেশি ধেনু বা গাভী থাকে তাকে বলা হয় নন্দ মহারাজ। তো নন্দ মহারাজ থেকেও দ্বিগুণ কি ছিলেন, ধনী ছিলেন হচ্ছে কি বিশ্বভানু মহারাজ। সেই জন্য বিশ্বভানুর দুহিতা মানে হচ্ছে কন্যা। বিশ্বভানু সুতে, সুতে মানে হচ্ছে কন্যা, সুতে দেবী, অর্থাৎ শ্রী শ্রীমতী রাধারানী বিশ্বভানুর কন্যা। শ্রীমতী রাধারানী বিশ্বভানু মহারাজের দুহিতা বা কন্যা। তাকে আমি কি করি? প্রণাম নিবেদন করি। আর এই বিশ্বভানু মহারাজের কথা যদি বলতে চাই, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যারা চট্টগ্রামবাসী আছি। কেননা এই চট্টগ্রামে সেই বার্সনা ধাম, অর্থাৎ বৃন্দাবনে যে বার্সনা ধাম আছে, যে সেই বৃন্দাবনের বার্সনা ধামের অভিন্ন বার্সনা ধাম আমাদের পাশেই রয়েছে, যাকে বলা হয় পুণ্ডরিক ধাম। এই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি ঠাকুর ছিলেন বিশ্বভানু অবতার, যিনি বিশ্বভানুর অবতার রূপে এই কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তার নাম হচ্ছে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি ঠাকুর। আর এই পুণ্ডরিক ধামটা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর বাপের বাড়ি বলা হয়। তো আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, আপনারা যারা এখানে আছেন চট্টগ্রামে, তারা এখানে গিয়ে দর্শন করে আসতে পারেন। যারা গিয়েছেন তারা হয়তো অবশ্যই সেখানে অবগত আছেন সেই ধাম সম্পর্কে। তো বিশ্বভানুর দুহিতা হচ্ছেন কে? শ্রীমতী রাধারানী। আর এই কলিযুগে বিশ্বভানুর মহারাজ কি হয়েছেন? পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি ঠাকুর হয়েছেন। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সী, ভগবান কৃষ্ণের 16,108 জন মহর্ষি আছেন। তার মধ্যে 108 জন অত্যন্ত প্রিয়, তার মধ্যে 8 জন আরো প্রিয়। ঠিক আছে? তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে কি, যিনি ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশ, তিনি হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে 3 ধরনের শক্তি প্রকাশিত হয়। কয় ধরনের শক্তি? 3 প্রকার শক্তি নির্গত হয়। একটা হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তি, আরেকটি হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তি, আর আরেকটা হচ্ছে তটস্থ শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি এই অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারানীকে সৃষ্টি করেছেন, এবং সে শক্তির দ্বারা চিৎ জগৎ কি করা হয়? প্রতিষ্ঠা করা হয়, বা চিৎ জগৎ ভগবান কি করেন? সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধাম, গোলক বৃন্দাবন ধাম, যত রকমের চিৎধাম আছে, অর্থাৎ শাশ্বত সনাতন ধাম আছে, সেই ধামগুলো সৃষ্টি করেন। আর বহিরঙ্গ শক্তির দ্বারা ভগবান জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। এই যে আমরা যে জগতে বাস করছি, এই জগৎটা হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন ভগবান কি শক্তির দ্বারা? বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা। আর এই তটস্থ শক্তির দ্বারা আমাদের মতো বদ্ধ জীবদেরকে ভগবান সৃষ্টি করেন। তটস্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে এই আমরা জীবরা চাইলে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে পৌঁছাতে পারি, চাইলে আমরা এই বহিরঙ্গা শক্তিতে থাকতে পারি, অর্থাৎ মাঝামাঝি অবস্থা। তট শব্দের অর্থ হচ্ছে কি? মাঝামাঝি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় মার্জিনাল এনার্জি। আর এই তটস্থ শক্তিতে এই বদ্ধ জীব যখন কৃষ্ণের আনুগত্য থাকবে এবং কৃষ্ণের ভাবনার এই শিক্ষাগুলো লাভ করবে, যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শিখবে, তখন তিনি কি করবে? ভগবানের সেই চিৎ জগতে ফিরে যেতে পারবে। অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানী যে অন্তরঙ্গ শক্তি, অর্থাৎ চিৎধাম যিনি দেখাশোনা করছেন, সেই ধামে তিনি ফিরে যেতে পারবেন। তো এই হচ্ছে কি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সী, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবসময় কোথায় থাকেন? অন্তরে থাকেন। সেজন্য তাকে বলে অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশ। কিছুদিন পূর্বেই আমাদের শ্রীমতী রাধারানী ঠাকুরানী কি গেল? আবির্ভাব তিথি মহোৎসব গেল, রাধা অষ্টমী তিথি গেল।
তো সেই জন্য তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়সী। তার চরণ কমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করি। এটা আরো অনেক ডিটেলস বর্ণনা আছে, আমি অতটুকু আরো আলোচনা করছি না। আপনাদেরকে যা বলা হয়েছে এগুলো আপনাদের জন্য পর্যাপ্ত। আপনারা যখন আরো বড় হবেন, আরো কৃষ্ণ মরণামৃতে বড় হওয়া মানে কৃষ্ণ মরণামৃতে আরো যখন সময় কাটাবেন, তখন আপনারা আরো ডিপলি এই সমস্ত বিষয়গুলো তত্ত্ব জানতে পারবেন। ঠিক আছে, আপনারা সবাই কি নোটগুলো রাখতে পারেন, তাহলে আপনারা পরবর্তী বিভ্রান্ত হবেন। তো এখন আমরা যে আমাদের টপিক, সে টপিক হচ্ছে কি টপিক, আমাদের নাম বললাম বিশ্বাসের শক্তি। আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিশ্বাসের শক্তি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, স্লাইড দেখা যাচ্ছে, বিশ্বাসের শক্তি লেখা দেখা যাচ্ছে, মাথা নাড়লে হবে, দেখা যাচ্ছে? ঠিক আছে। তো এখানে লেখা আছে দেখুন, বিশ্বাসের শক্তি। তো এখন যদি আপনাদেরকে বলি বিশ্বাসটা কেমন, আপনারা কি বলতে পারবেন বিশ্বাসটা কেমন? কোনো কেউ উদাহরণ দিতে পারেন আপনাদের মধ্য থেকে? বিশ্বাসটা কেমন দেখে একটু আমি শুনতে চাই। আপনারা সাউন্ড অন করে বলবেন বিশ্বাস জিনিসটা কেমন, কে কে বলতে চান ভাবুন। বিশ্বাস জিনিসটা কেমন, কে বলতে পারবেন না? হাই কৃষ্ণ। বিশ্বাসটা বুঝতে পারছি না, কারণ আমরা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতটা পুরোটা কিসের উপর নির্ভর করছি? বিশ্বাসের উপর নির্ভর করছে। আপনাদের কোনো বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা নেই? নেই ধারণা? আচ্ছা, তাহলে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিশ্বাসটা হচ্ছে, আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন বা স্টুডেন্ট ছিলেন, বা যারা এখনো পড়াশোনা করছি, আমরা আমরা আমাদের পেন্সিল দিয়ে লেখার সময় পেন্সিলের লেখা অনেক সময় ভুল হয়। ভুল হলে আমরা একটা জিনিস ব্যবহার করি, সেই জিনিসটা কি? এটাকে মুছার জন্য একটা ইরেজার। রাবার ব্যবহার করি, রাবার, ইরেজার ব্যবহার করি। ইংরেজিতে এটাকেই বলে ইরেজ, ইরেজার। আর বাংলায় বলে এটাকে রাবার। তো ইরেজ মানে মুছে দেয়া। হ্যাঁ, কোনটাকে মুছে দেয়া? ভুলটাকে মুছে দেয়া। তো ভুলটা মুছছে কিসের ফলে? ওই যে পেন্সিল দিয়ে পেন্সিলের ক্ষয় হয়েছে, সে লেখাটা ক্ষয় করে আমি লিখলাম, ওই লেখাটা ভুল হয়েছে বিদায় সে ভুলটাকে সংশোধন করার জন্য কি করছি? ওই রাবার দিয়ে মুছছি। তাহলে কি ভুল করলে ভুলটা কি আহ যে মুছা হচ্ছে, তো সেটা কি আমার জন্য কি ভালো হবে? আমার জন্য লাভ নাকি লস? প্রথম প্রশ্ন, লাভ নাকি লস? কেউ বলছে লাভ, রাধিকা বলছে লাভ, গীতা মাতাজি লস বলছে লস। লস। লস কেন যদি মাতাজি? পেন্সিল যদি পেন্সিলেরটা ধরতে যাই তাহলে লস, আর রাবারেরটা না, পেন্সিলেরটা ধরলেও লস, রাবারেরটা ধরলেও লস। দুটোটা আমাদের খরচ হচ্ছে। দুটোটা আমার খরচ হচ্ছে। আচ্ছা, তার মানে দুইটাই লস, লস প্রজেক্ট। সেজন্য আমরা যদি ভুল করি, ভুল করলে কি হতে হবে? ভুল করলে আমার লস হবে। তো মানুষ কখন ভুল করে? মানুষ যখন কোনো কাজের মধ্যে যখন বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলবে, বিশ্বাসের ঘাটতি যখন হবে, তখনই তার কাজে কি হবে? ভুল হবে। ভুল হবে মানে বিশ্বাসটা তখন কি, যখন যেখানে পাকাপোক্ত হবে না, তখনই সেটা ভুল হবে। ম্যাথ পড়তে যাচ্ছি, ম্যাথের সূত্র মনে পড়ছে না, সূত্র লিখতে লিখতেই কি করছি? ভুল করেছি। তার মানে ওই সূত্রের উপর বিশ্বাস আমার নেই, সেজন্য আমি ভুল করেছি। সেজন্য বলা হচ্ছে বিশ্বাসটা হচ্ছে ঠিক কিসের মতো? রাবারের মতো। আর যত ভুল করবেন, তত মুছবেন, তত রাবারটা কমতে থাকবে। সেজন্য কোনো মানুষ যদি ভুল করতে থাকে, তাহলে সে ভুল যদি একবার করে তাহলে তাকে মানে ভুল বলা হয়। সে যদি বারবার ভুল করে, তাকে ভুল বলা যায় না, তাকে বলা হয় ফুল। ফুল মানে হচ্ছে বোকা। একটা ফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্ণ, আরেকটা ফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে বোকা। তো যদি বারবার ভুল করি সেটাকে বলা হয় ফুল, একবার ভুল করলে সেটাকে বলা হয় ফুল। তো যাই হোক, আমি যে কথাটা বলছি, বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে আমি রাবারের উদাহরণটা দিলাম, যে রাবারটা, নতুন রাবার যদি কিনি, কিনে যদি সেটা কি করি মুছতে থাকি, তাহলে কি হবে?
সেটা ছোট হতে থাকে। তো আমরাও ঠিক তেমনি যদি কারো প্রতি যদি বিশ্বাসটা যদি হারিয়ে ফেলি, কারো কার্যকলাপ যদি দেখে তাকে কি মনে হয় না, আহ, প্রথমে তাকে তার কার্যকলাপ দেখে ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, ক্ষমা করে দিলাম। যখন সে বারবার তার কার্যকলাপে ভুল যখন দেখতে পায়, তখন তার প্রতি বিশ্বাসটা কেমন হতে থাকে, ওই রাবারের মধ্যে কমতে থাকে। আমার হৃদয়ে তার প্রতি যে একটা ফেথ থাকে, যে একটা বিশ্বাস থাকে, সে বিশ্বাসটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে, তাই না? তো সেজন্য বিশ্বাসের গুরুত্বটা অনেক মানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এটার জন্য আমরা না হারাই। সেটা আমরা আমাদের ভক্তি জীবনে বলি, সেটা আমাদের ছাত্র জীবনে বলি, সেটা আমাদের শিক্ষকতা জীবনে বলি, সেটা আমাদের উম কিসের জীবনে বলি, সেটা আমাদের চাকরি ক্ষেত্রে বলি। চাকরি ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে মালিক ম্যানেজারকে আহ, সমস্ত কাজের দায়িত্ব দেয়। ম্যানেজার কাদের উপর বিশ্বাস করে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটা চালায়? কর্মীদের উপর বিশ্বাস করে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটা চালায়। আমরা যখন কোনো গাড়িতে মানে চড়ার জন্য যখন উঠি, তখন কি আমরা ড্রাইভারের লাইসেন্স দেখে গাড়িতে উঠি? যেমন আপনি লোকাল বাস চড়তে যাচ্ছেন, তো লোকাল বাসে যখন উঠলেন, ওটার সাথে সাথে বোঝেন আগে ড্রাইভার সাহেব আপনার লাইসেন্সটা দেখান দেখি আপনি ড্রাইভিং পাস করেছেন কি। দেখি কি আমরা? দেখি না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেই গাড়িতে উঠে যাই, ঠিকই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে ঠিকই পৌঁছে যাই। কেন? কারণ আমার কি আছে, পূর্ণ একটা বিশ্বাস তার প্রতি আছে যে তিনি আমাকে কি করবেন, সঠিক গন্তব্যস্থানে আমাকে পৌঁছে ওকে নিয়ে যাবে। তো সেজন্য এই বিশ্বাসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে বিশ্বাসের মাধ্যম দিয়ে আমরা যখন আমাদের অপারেশন করাই, আমরা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখতে যাই নাকি, আমাদের যে বড় বড় অপারেশন হয়, বা আমরা ডাক্তারদেরকে আমরা আহ, ডাক্তার রূপে দেখে আমরা তাদেরকে কি করে বিশ্বাস করি, তিনি যা মেডিসিন দেন সেই মেডিসিনটা বিশ্বাসের সহিত আমরা খেতে থাকি। খেতে খেতে আমরা আমাদের রোগকে নিরাময় করতে পারি। তার মানে এগুলো কিসের উপমা দেওয়া হচ্ছে? এগুলো সবগুলো বিশ্বাসের উপমা দেওয়া হচ্ছে। তারপর আরেকটা উপমা দেওয়া হচ্ছে, যেমন ছোট বাচ্চা যখন কোলে পিতামাতা নেই, সে কোলে যখন পিতামাতা যখন সেই ছোট বাচ্চাটাকে যখন হাতে নিবে, নেয়ার পর অনেক সময় বাচ্চাকে এত ভালোবেসে পিতামাতা কি করে, তখন আকাশে ছুঁড়ে মারে। শুধু বাচ্চাকে ভালোবেসে আকাশে ছুঁড়ে মারে তাই না, অর্থাৎ আহ, কি করা হয়, সে বাচ্চার প্রতি যে গভীর যে অগাধ মানে বাচ্চার যে অগাধ যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস, সেটা কার প্রতি আছে? সে অগাধ ভালোবাসাটা তিনি তার পিতামাতার প্রতি আছে। আর তিনি ভয় পান না, কারণ ছুঁড়ে মারছে, কে আমাকে ধরবে? পিতামাতাই তো আমাকে ধরবে। তো আমরা দেখি না ছোট বাচ্চাদেরকে এভাবে নিয়ে খেলা করতে, সে বাচ্চা কি তখন কান্না করে না আনন্দ পায়? যখন তাকে আকাশে ছুড়ে দেওয়া হয়, সে কি আনন্দ পায় নাকি কান্না করে? সে আনন্দ পায়, কারণ সে জানে আনন্দ হচ্ছে পায়। কি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে আমাকে কে ধরবে, আমাকে আমার পিতা মাতা আমাকে ধরেন। সেজন্য তার বিশ্বাস সে কি করে না, সে হারিয়ে ফেলে না। তো এটা হচ্ছে বিশ্বাসের আরেকটি উদাহরণ। তো আমি অনেকগুলো উদাহরণ আপনাদেরকে দিলাম এই বিশ্বাস সম্পর্কে, অনেকগুলো কথা আপনাদেরকে জানালাম। যাদের সাউন্ড অন হচ্ছে আপনারা কি করবেন, নিজ দায়িত্বে সাউন্ড অফ করে দিবেন, হ্যাঁ? তো সেজন্য এই বিশ্বাসের যে শক্তি, সে শক্তির কথা আমাদের আহ জানা দরকার। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিশ্বাসের প্রয়োজন। তো সে সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করেছি, এখন আমরা আরো আলোচনা করব। তো এ সম্পর্কে শ্রীমদ ভাগবত গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় নম্বর একটি শ্লোক আছে। দ্বাদশ অধ্যায় অর্থাৎ ভক্তি যোগের দ্বিতীয় নম্বর একটি শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটা আমরা শিখবো। আগামী ক্লাসে আমাদের এই শ্লোকটা পড়া থাকবে। এই শ্লোকটা আমরা প্রত্যেকেই শিখবো, যাদের শেখা আছে তারাও শিখবো, আর যাদের শেখা নেই তাদের তো অবশ্যই শিখতে হবে। তো এখানে যা উচ্চারণ আছে সেই উচ্চারণগুলো আজকে আমরা শিখবো, এবং এর শব্দের অর্থ এবং অনুবাদ এবং কি বলতে চাইছেন সেখান থেকে আমরা আজকে আমাদের আলোচনা শুরু করব। আপনারা যে যেখানটায় আছেন এই শ্লোকগুলো আমার পরপর উচ্চারণ করার চেষ্টা করুন। ময়া বেশ্য মনোজিমাম নিত্য যুক্তা উপাসতে। দেখুন এখানে ভেঙে ভেঙে বলে দেওয়া হয়েছে মই। কেন অন্তস্থীয় জফলার পর আকার দেয়া আছে, এটাকে যদি আমি ভেঙে বলি, উচ্চারণ করি, ম অন্তস্থীয় রস্বীকার, ঠিক আছে, মুই আবেশ্যক মনহ বিসর্গ দেয়া আছে, যে মাম যেটা অনুষ্কার দেওয়া আছে সেটা ম উচ্চারণ হবে, ঠিক আছে। এবং নিত্য যুক্তা উপাসতে, এটা সরল শব্দ আছে, আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের এখন শব্দ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এখানটাই, এটা কি ময়া হবে না মুই হবে? তো
তো দুটো ভাবে উচ্চারণ করতে পারি। যদি সংস্কৃততে যদি সংস্কৃত লেখা যেটা আছে সেটা যদি উচ্চারণ করতে চাই তাহলে আমরা ময়া বলতে পারি, ঠিক আছে। আর যদি ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করতে চাই তাহলে মইয়াবেশ্য মনোজেমাম, অনুষ্কার যেহেতু আছে তাহলে ময়কার মার পর যখন অনুষ্কার থাকবে তখন আমার ম উচ্চারণ হবে। নিত্যা যুক্তা উপাসতে, এর পরের লাইনে কি বলছে দেখুন, শ্রদ্ধয়া পরয়া, এখানে অন্তস্থ ওকারও আছে, ওকার দেয়া আছে, কিন্তু এটাকে যদি ভেঙে ভেঙে যদি বলি শ্রদ্ধয়া পরয়া উপেতা তে মে যুক্ত তমা মতাহা, অর্থাৎ যুক্ত তমা মতা, বিসর্গ দেয়া আছে, শেষে বিসর্গ দেয়া আছে। তো আমরা শুনেছি সহজ শব্দের শেষে যদি আমাদের কি থাকে, যদি এরকম বিসর্গ থাকে তাহলে আমাদের হা উচ্চারণ হবে, ঠিক আছে। মতা হা, মতা হা, হা উচ্চারণ হবে। তো এই জন্য এখানে লেখা আছে দেখুন, জ বা জফলা থাকলে জ বা জফলার স্থলে ইয় উচ্চারণ হবে। উদাহরণ, আবেশ্যর জায়গায় আবে, আবেশ যোগ ইয়, আবেশ্য। নিত্য সমান নিত্য যোগ ইয়, ঠিক আছে, নিত্য। যুক্তার জায়গায় ইয়ুক্তা, ইয়ুক্তা। এবং যুক্তা, ইয়ুক্তা। বাক্যের শেষের শব্দের সাথে বিসর্গ থাকলে আমরা পূর্বের শ্লোকগুলোতে শিখেছিলাম পূর্ণ হ উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ কি লেখা আছে দেখুন, উদাহরণে মতা, মতার পর কি আছে, বিসর্গ আছে, মতা হা, মতা হা। তো বিসর্গের আগের বর্ণের সাথে যে আকার আছে সে আকার যুক্ত হয়েছে, সেটা আমরা দেখলাম। এবার এর অর্থ কি আমরা একটু শুনি। বৃন্দা মাতাজি এটার অনুবাদটা পড়ুন, যাকে বলবো তিনি পড়বে, ঠিক আছে। অনুবাদ করুন। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম। শ্রী ভগবান বললেন, যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। হরে কৃষ্ণ। তো হ্যাঁ, তার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে, ভগবান কৃষ্ণ নিজে বলছেন। কত অধ্যায় কত নম্বর শ্লোক বললাম, দ্বাদশ অধ্যায়ের 2 নম্বর শ্লোক আমরা এখন কি করছি, অনুশীলন করছি। দ্বাদশ অধ্যায় মানে কি যোগ, ভক্তি যোগ। তো ভক্তি যোগে যদি ভক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা আছে, ভগবদ গীতাকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়কে বলা হয় কর্মশতক, তারপর আহ সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়কে বলা হয় ভক্তি শতক, এবং ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়কে বলা হয় জ্ঞান শতক। 3 প্রকারের মানে 3টা শতকে ভগবদ গীতাকে ভাগ করা হয়েছে। সেজন্য 3টা শতকে ভগবদ গীতাকে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে কি শতক বললাম, কর্ম শতক। তারপর সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে ভক্তি শতক, এবং ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ হচ্ছে জ্ঞান শতক। এই 3টা শতকে ভগবদ গীতাকে ভাগ করা হয়েছে। তার মানে আমরা এখন কোন শতকে শ্লোক পাচ্ছি, ভক্তি শতকে, যেখানে সপ্তমে সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে এই ভক্তি শতক সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আর এই ভক্তি শতকে ভগবান এই বিশ্বাস সম্পর্কে এই শ্লোকটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলছেন যে ময়া বেশ্য মনো জেমাম নিত্যযুক্ত উপাসতে। অর্থাৎ কি বলছে, আমরা পেয়েছি ভগবানের এই অনুবাদে, যদি আমরা ভগবানের শ্লোক অনুবাদ যদি আমরা শুনি, শিল প্রভুপাদ অনুবাদে বিশ্লেষণ করে বলছেন, যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন। অর্থাৎ ভগবানের এই সবিশেষ মানে সাকার, একটা হচ্ছে নির্বিশেষ রূপ, একটা সবিশেষ রূপ। এই সবিশেষ রূপে বা সাকার রূপকে যিনি আরাধনা করবেন, তো বলছে অপাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে। অপাকৃত শ্রদ্ধা শব্দটি অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। সবিশেষ মানে যার রূপ হচ্ছে কি নিরাকার নয়, মানে শূন্য নয়। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন আমি আপনাদেরকে বলছি, যেমন আমি এখন আপনাদের সামনে ক্লাস নিচ্ছি, যদি ভিডিও অফ করে দিই আমি কি হয়ে গেলাম, নিরাকার হয়ে গেলাম। আমি এখন শব্দগুলো কিভাবে বলছি, আমার আকার দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আপনারা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, আমি এখন নিরাকার। যখন আবার ভিডিও অন করব তখন কিসে পরিণত হলাম, সাকারে পরিণত হলাম।
তো ভগবানও এই যুক্তিটি করে বলছে, যিনি যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন, এরকম সাকার রূপের প্রতি যিনি নিবিষ্ট করেন এবং অপাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে। শ্রদ্ধা শব্দটি অর্থ হচ্ছে, শ্রদ্ধা শব্দে অর্থ হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়, কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্বকর্মকিত হয়। মানে চৈতন্য চৈতামৃতে শ্রদ্ধা শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করছে, শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়। যদি আমরা এই নিশ্চিত এই শব্দটা যদি কি করতে পারি, সুদৃঢ় অর্থাৎ খুব পূর্ণ মনোযোগ সহকারে যদি সেটাকে যদি আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করতে পারি, তাহলে কি হবে? তাহলে আমরা দুটো লাভ পাবো। একটা হচ্ছে কি, কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্বকর্মকিত হয়। তখনই আমার হৃদয়ের মধ্যে আমি যে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছে করছি, সেটা একেবারে পূর্ণরূপে কি হবে, বসে যাবে। আর আমার কি হবে না, বিশ্বাস আর নড়বড়ে হবে। সেজন্য বিশ্বাসটার আরেকটা মুখ্য অর্থ দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে শ্রদ্ধা। যার ভগবানের প্রতি যত বেশি শ্রদ্ধা, সে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ যদি আরেকটা শব্দ বলি তাহলে হচ্ছে বিশ্বাস। যার যত বেশি ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, কি রূপের প্রতি, সবিশেষ রূপের প্রতি যত বেশি বিশ্বাস থাকবে, সে তত বেশি এই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারে। সেজন্য ভগবানকে তিন ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ভগবানকে কয়ভাবে উপলব্ধি করা যায়? তিন ভাবে। এ সম্পর্কে ভাগবতম একটা শ্লোক আছে, সে শ্লোকটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। বলছে, বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম যদ জ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে। অর্থাৎ বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম, অর্থাৎ ভগবানকে পরব্রহ্মকে জানার জন্য তিনটা স্তর আছে। একটা হচ্ছে কি, ব্রহ্মরূপে ভগবানকে জানা। দ্বিতীয় হচ্ছে পরমাত্মা রূপে ভগবানকে জানা। আর পূর্ণরূপে, পূর্ণ যে শক্তি, সেটা হচ্ছে পূর্ণরূপে যদি আমি এই পরম তত্ত্বকে যদি জানতে চাই, তাহলে সেটা হচ্ছে ভগবান রূপে ভগবানকে জানা। এই জন্য এই শ্লোকে বলছে, বদন্তি তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বম যদ জ্ঞানমদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দ। অর্থাৎ ভগবানকে উপলব্ধি করার তিনটা শব্দে বিশ্লেষণ করা যায়। উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, যেমন ঘরের মধ্যে আপনারা তিনজন বসে আছেন। গীতা রায় মাতাজি বসে আছেন, তারপরে হচ্ছে আপনার বৃন্দা মাতাজি বসে আছেন, তারপরে স্মৃতি মাতাজি বসে আছেন। কোথায় বসে আছেন? একটা ঘরে তিনজনে বসে আছেন। এখন যখন আপনারা এই তিনজন বসে আছেন, আর এই তিনজন বসে থেকে একটা আলোচনা করছেন। কি আলোচনা করছেন? আচ্ছা, আপনারা কি সূর্য দেখেছেন? একজনকে প্রশ্ন করছে, হ্যাঁ আমি সূর্য দেখেছি। এখন স্মৃতি মাতাজি বলছে, আমিও হ্যাঁ সূর্য দেখেছি। সূর্য তাহলে কেমন? তাহলে সূর্যটা কেমন, দেখতে কেমন? তখন বলছে, তখন সাথে সাথে বৃন্দা মাতাজি বলে উঠেছে, আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটা উপমা দিয়ে বলছি। কি উপমা? এই যে দেখুন, এই যে আলো বেড়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন আলোর ফোকাস, আলো দেখতে পাচ্ছেন? এই যে এই ঘরে আমরা বসে আছি, পিছন দিক থেকে আলো পড়ছে, দেখতে পাচ্ছেন? বলছে এই আলোটাই হচ্ছে সূর্য। কে বলছে? বৃন্দা মাতাজি বলছে এই আলোটাই হচ্ছে সূর্য। তখন গীতা মাতাজি বলছে, আরে দাঁড়াও দাঁড়ান, কি বলছেন উল্টাপাল্টা? এই আলোটা কোথা থেকে আসছে আপনি দেখেছেন? দাঁড়ান দাঁড়ান, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। এসে তিনি বলছে, ওই জানলার দিয়ে দেখুন, জানলা দিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখুন, এই যে আলোটা কিন্তু এই জায়গা থেকে আসেনি। ওই যে একটা সূর্য গোলক দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? সে গোলক থেকে এই আলোটা এখানে আসছে। তো বৃন্দা মাতাজির যে নলেজ, বৃন্দা মাতাজি আপনার আরো ভালো নলেজ আছে, যাই হোক আমি এমনি এমনি বলছি। তো যে নলেজ, সেই নলেজটাকে তুলনা করা হচ্ছে কিসের সাথে? সেটাকে তুলনা করা হচ্ছে ব্রহ্মের সাথে। তো ব্রহ্মবাদী বা নির্বিশেষবাদীরা তারা কি করে? শুধুমাত্র ভগবানের এই আলোক রশ্মি ছটা শক্তিটাকে ভগবান বলে মেনে মেনে নেয়। ঠিক আছে? আর গীতা মাতাজির যে নলেজ, যে জ্ঞান, সে নলেজের জ্ঞানটা সেটা হচ্ছে কি, সেই জ্ঞানটা হচ্ছে ওই যে বললাম, ব্রহ্মের পর কি পরমাত্মা, মানে এর থেকে একটু উন্নত, একটু ডেভেলপ। মানে কি, তিনি জানেন ভগবান রূপে একটা রূপ আছে, কিন্তু রূপটা হচ্ছে কি আংশিক রূপ। অর্থাৎ সেটাকে মানে পূর্ণরূপে এটাকে কি করা যাবে না, এটাকে ব্যক্ত করা যাবে না। সেটা আমার হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে আছে। তো তার দৃষ্টান্ত আছে, সেটা পরমাত্মা রূপে আমার হৃদয়ে আছে। সেটাকে দেখতে গেলে একটু আপনাকে অনুশীলন করে এইভাবে কষ্ট করে বাইরে এসে দেখতে হবে। এবার স্মৃতি মাতাজি এগুলো শুনে হাসছে, বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ,
আপনারা কি বলছেন, এগুলো বর্ণনা দিচ্ছেন। এবার আপনাদের বর্ণনা থেকে আমি আরো হায়াত তত্ত্ব আপনাদেরকে দিচ্ছি। আপনাদের বর্ণনা ঠিক আছে, এই যে সূর্য গোলক দেখতে পাচ্ছেন, এই সূর্য গোলকটা আসলে কোথা থেকে আসে সেটা জানেন? এটাকে কে পরিচালনা করছে? কে এটাকে সৃষ্টি করেছে? এটা আসে সূর্য মন্ডল থেকে। কোথা থেকে এসছে? সূর্য মন্ডল থেকে আসছে। আর এই সূর্য মন্ডলের ধারক এবং বাহক হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ। আর ভগবান উপলব্ধি হচ্ছে কি সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তার কি আছে, প্রকৃত স্বরূপ আছে। তিনি কি করেন, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গুলো তিনি সৃষ্টি করেন। সেজন্য ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় তিন ভাবে। একটা হচ্ছে ব্রহ্মরূপে, একটা হচ্ছে পরমাত্মা রূপে, আরেকটা হচ্ছে ভগবান রূপে। বুঝে গেল? ক্লিয়ার? না আর একটু ভালো মতো বুঝাতে হবে? আর একটু বুঝাতে হলে আরো বুঝাতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। বুঝতে পেরেছেন এতটুকু পর্যন্ত? বুঝে গেছে? ক্লিয়ার? ওকে। প্রভু পূর্ণরূপটা একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো। পূর্ণরূপেটা একটু বুঝিয়ে দিব। হ্যাঁ প্রভু। পূর্ণরূপে, পূর্ণরূপে মানে ভগবান। আমি যে উদাহরণটা দিলাম, তো এই দুইজনের কথাগুলোকে এখন আরো ছাড়িয়ে বলছে। এই যে সূর্য গোলকের, সূর্য গোলকটা আসছে কোথা থেকে? সূর্য মন্ডল থেকে, অর্থাৎ ভগবান থেকে আসছে। ভগবান হচ্ছে পূর্ণ স্বরূপে বিরাজমান, সবিশেষ তত্ত্ব। ভগবান ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত স্বরূপ, হচ্ছে তার সবিশেষ রূপ। তিনি চাইলে এরকম নির্বিশেষ রূপেও থাকতে পারেন, ব্রহ্ম রূপেও থাকতে পারেন, চাইলে পরমাত্মা রূপেও থাকতে পারেন। শূন্য থেকে কখনো পূর্ণ হতে পারে না, পূর্ণ থেকে চাইলে শূন্য হতে পারে। সেজন্য ভগবত গীতার, ভগবত গীতা না, বেদান্তের, বেদের একটা শাখায় বলা হচ্ছে, যজুর্বেদের একটা শ্লোক বলা হচ্ছে, ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা অবশিষ্যতে। মানে ভগবান হচ্ছে সমস্ত কিছুর মধ্যে পূর্ণ। ওম পূর্ণমদ, এটা আপনারা ঈশোপনিষদে একটা গ্রন্থ আছে, সেই গ্রন্থটা আপনারা যদি কিনে পড়েন তাহলে আরো ডিটেলস জানতে পারবেন। প্রভুপাদের এই গ্রন্থটা প্রত্যেকেরই পড়া উচিত, ঈশোপনিষদ। ঠিক আছে? শেষ শ্লোকে বলছে, ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা অবশিষ্যতে। আমি হচ্ছে সমস্ত কিছুর মধ্যে পূর্ণ, এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে পূর্ণ বিদায় সবকিছু পূর্ণ, সবকিছুর মধ্যে পূর্ণরূপে আমি বিরাজমান। কিভাবে বিরাজমান সে সম্পর্কে ভগবত গীতার সপ্তম অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোকে বলছে, বলছে মত্তপর তরঙ্গা কিঞ্চিতস্তি ধনঞ্জয় মুই সর্বমৃদং প্রক্তং সূত্রে মণি গণাইব। যেমন আমি যে কণ্ঠিমালা ধারণ করেছি, এই কণ্ঠিমালার এখানটায় কে ধারণ করে রেখেছে? এই যে তুলসী কাষ্ঠগুলো কে ধারণ করে রেখেছে? দেখা যাচ্ছে কে ধারণ করে রেখেছে? দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা সুতাই ধারণ করে আছে। তো ঠিক তেমনি ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত কিছুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করছে, সমস্ত কিছুকে ধারণ করে আছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কখন দেখতে পাবো? এই তুলসী মালার ভিতরে যে সুতা আছে সেটা কখন দেখতে পাবো? যখন আপনি পূর্ণ কি করবেন, পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সেটায় যখন প্রবেশ করবেন, তখনই আপনি সেটাকে দেখতে পাবেন। যখন একটু ফাঁক করবেন, হ্যাঁ হয়তো দেখা যাচ্ছে সুতা, তখন আপনি কৃষ্ণকে জানতে পারবেন। তো কৃষ্ণ যে পূর্ণরূপে সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে, জানতে হলে আমাকে কি করতে হবে? পূর্ণরূপে বিশ্বাস সহকারে কৃষ্ণকে জানার জন্য প্রয়াস করতে হবে। এই জন্য আজকে আপনাদেরকে বিশ্বাস সম্পর্কে জানানো হচ্ছে, যারা পূর্ণরূপে আমরা যেন ভগবানকে কি করতে পারি, যেন বিশ্বাস করতে পারি, এবং বিশ্বাস রেখে তার কর্মের সাথে যেন যুক্ত হতে পারি। ভগবানও সেটা চাইছেন, যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন। নির্বিশেষ রূপের কথা ভগবান বলেনি, কোন রূপ? সবিশেষ রূপ। ভগবান কিন্তু নির্বিশেষ রূপের কথা বলেছে, দেখুন তো। তো যারা নির্বিশেষ রূপে ভগবানকে আরাধনা করছে, তারা কিন্তু ভগবানের অত প্রিয় না। ওরা প্রিয় অল্প করে প্রিয়, বেশি প্রিয় না। অপাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে, শ্রদ্ধা মানে কি? বিশ্বাস সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। তো আপনারা আহ এখানে কে কে আছেন যে ভগবানকে সবিশেষ রূপে আরাধনা করেন? দেখি হাত তুলুন তো, হাত তুলুন দেখি সবাই। হাত তুললেই তারপর ক্লাস করাবো। তারা সবিশেষ রূপে ভালোবাসেন, হাত তুলুন। ইলেকট্রিক হাত তুলুন সবাই, যারা এখানে সবিশেষ রূপে আছেন এবং নির্বিশেষ রূপে আছেন, উভয়কেই বলছি। সবিশেষ রূপে যারা আছেন এবং নির্বিশেষ রূপে আছেন, যারা উভয় পক্ষে আছেন, আমি হাত তোলা শেষ হওয়ার পর তারপরে পরে ক্লাস, পরের আলোচনাতে যাব। এখনো মাত্র পেলাম 9 জন। বাকিরা কি ক্লাসে আছেন নাকি না এমনি ভিডিও অফ করে করছেন, প্রেজেন্ট দিচ্ছেন?
গীতা কর্মকার মাতাজি কি আপনি কি সবিশেষ রূপে পছন্দ করেন না নির্বিশেষ? আপনি চান না কেন? করলাম তো প্রভু, যা হচ্ছে না বুঝতে পারছি না তো। আচ্ছা, হচ্ছে না হ্যাঁ, মনে হচ্ছে। রাইট হ্যান্ড করলাম তো হয়নি। হ্যাঁ, এখন হয়েছে। আর গীতা রয় মাতাজি তো এখন শিখতে পারলাম না, রাইছেন না। আর তনুশ্রী মাতাজি, অনিমা, প্রাণেশ্বরী মাতাজি, আপনারা কি আছেন ক্লাসে নাকি? তাহলে সময় কি জন্য নষ্ট করছেন? আপনারা ক্লাস ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় কিছু একটা করুন। শুধু শুধু ভিডিওটা অন করে দিয়ে অফ করে দিয়ে বসে থেকে তো লাভ নেই। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। তনুশ্রী মাতাজির একটু প্রবলেম আছে, এই জন্য উনি একটু না না, অফ ভিডিও অফ রাখেন। রেখেছি, ক্লাস কি শুনছে নাকি? হ্যাঁ প্রভু, ক্লাস শুনছে কিন্তু ভিডিওটা অফ রেখে শুনে আমাকে আগে বলেছিল না আরে প্রবলেম। বাবা, বলছি ক্লাস অফ শুনলে তো কোনো, আমরা বুঝতে পারবো যে হাত তোলার কথা বলছি না। হাত তুলতে পারে, হাত তো তুলছে না, তার মানে আর দুজন উপস্থিত থেকে উপস্থিত নেই। ঠিক আছে, যাই হোক, আমার কোনো কষ্ট নেই। এখন ম্যাক্সিমাম ভোট পেয়েছে হচ্ছে হাত তুলেছে, তার মানে সবিশেষ রূপে আপনারা ভগবানকে আরাধনা করতে চান। তাহলে আমরা এই পরের আলোচনাতে যেতে পারবো। ধন্যবাদ, সবাই হাত নামান। তো এরপরে আলোচনা হচ্ছে কি, আমরা এই যে ভগবান, তিনি চাইছেন যে আমাকে যারা শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী যারা ভগবানকে শ্রদ্ধা সহকারে সবিশেষ রূপে কি করেন, আরাধনা করেন, তারাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। যোগী মানে কি? যারা ভগবানকে আরাধনা করেন। তো যোগেরও আবার বিভিন্ন রকমের কি আছে, আহ সংজ্ঞা আছে। তো প্রথম হচ্ছে কি, যোগ শব্দের অর্থ হচ্ছে কি যুক্ত হওয়া। যোগ শব্দের অর্থ হচ্ছে কি সংযুক্ত হওয়া। কার সাথে সংযুক্ত হওয়া? অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে কি মন যোগ যোগ, মানে কি যুক্ত হওয়া। মনের সাথে যেটাকে যুক্ত করাবেন সেটাকে যোগ বলা হচ্ছে। মনের সাথে যেটাকে যুক্ত করাবেন সেটা হচ্ছে যোগ। আপনি যদি ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি যদি যুক্ত করেন, তাহলে সে আপনার মনোযোগটা কোথায় যাবে? সে সবিশেষ রূপের আরাধনার প্রতি যাবে। আর ভগবান সেটাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। উপাসনা আমাকে, আমার নিরন্তর উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। তো এরকম যোগীদের মধ্যে আবার কি আছে, বিভিন্ন ভেদ আছে। ভগবত গীতা বলা হচ্ছে জ্ঞান যোগী। প্রথমে শুরু করেছেন ভগবান কি যোগ দিয়ে? কর্মযোগ, মানে কর্মযোগী। জ্ঞান যোগ, জ্ঞান যোগী। তারপর অষ্টাঙ্গ যোগ, মানে হচ্ছে কি যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি, হ্যাঁ, স্তরে যারা পৌঁছাবেন সেই অষ্টাঙ্গ যোগীদের কথা বলা হচ্ছে অষ্টাঙ্গ যোগী। তারপর বলা হচ্ছে ভক্তি যোগী। তো ভক্তি যোগীকে আবার বিভিন্ন বর্ণনা করা হচ্ছে, বলছে নিষ্কাম কর্মযোগী। ভক্তিযোগী মানে নিষ্কাম কর্মযোগী। ভক্তিযোগী মানে বুদ্ধিযোগী। ভক্তিযোগী মানে হচ্ছে ব্যবসায়িক বুদ্ধিযোগী। এইভাবে অনেক বর্ণনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আপনারা এই লেকচারটা কিন্তু আবার শুনবেন, গুরুত্বপূর্ণ লেকচার চলে যাচ্ছে ক্লাস, আবার শুনে একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট নোট করবেন, তাহলে অনেক কিছু আপনাদের আবার ধ্যানে থাকবে। তো তাহলে আমরা এই যোগ সম্পর্কে একটু জানলাম। তা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হচ্ছে কি ভক্তি যোগ। ভক্তি যোগ মানে কি? আমি যদি আমার এই জীবনকে ভগবানের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শ্রদ্ধা মানে হচ্ছে কি বিশ্বাস সহকারে ভগবানের সবিশেষ রূপকে যদি আরাধনা করি, সেটাকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ মানে হচ্ছে কি, এখানে 9টা কাজ হবে। ভক্তিযোগ মানে কয়টা কাজ হবে? 9টা। প্রথম হচ্ছে কি শ্রবণম, কীর্তনম, বিষ্ণু পাদ সেবনম, অর্চনম, বর্ণনম, আত্মনিবেদনম। এইভাবে করে করে নববিধা ভক্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আর একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, এরকম শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে যিনি নববিধা ভক্তির সমস্ত অঙ্গেই কি করেছেন, ভগবানকে সবিশেষ রূপে আরাধনা করেছেন, তিনি হচ্ছেন অম্বরীশ মহারাজ। তিনি হচ্ছেন কে? অম্বরীশ মহারাজ। তিনিও অন্যান্য যে যোগীরা আছে অষ্টাঙ্গ যোগীদের থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি যোগী হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন। তার নাম হচ্ছে অম্বরীশ মহারাজ। ঠিক আছে। তো সেজন্য প্রভুপাদ এই তাৎপর্য এখানে বিশ্লেষণ করে বলা হচ্ছে, তিনি বলছেন, আমরা একটু পড়ি কি বলছে, তাহলে আমরা একটু পড়ি। হ্যাঁ, পল্লবী মাতাজি আপনি আছেন তো না? দেখি এটা একটু পড়ুন তো। হ্যাঁ প্রভু, আছি। এটা পড়ুন। অনুবাদ বিশ্লেষণ। ভগবান হচ্ছেন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। তারপর
তিনি সমস্ত জীবের পিতামাতা এবং তিনি সকলের ভরণ পোষণ করেন। এমনকি যদি আমরা তাকে অবজ্ঞাও করি, যখন আমরা তৃষ্ণার্ত হয় তিনি তৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন শস্য ফল সরবরাহ করেন। সুতরাং আমাদের উচিত ভগবান এবং তার শক্তির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। আহ, সৃষ্টি হ- আহ, স- সৃষ্টি আছে মানে তা পরম স্রষ্টাকে নির্দেশ করে। এইভাবে জগতে বহু বহু আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়, যেমন পাহাড়, পর্বত, সোনা, রূপা ইত্যাদি সবকিছু স্রষ্টার অধীন। সামান্য একটা খেলনা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটি কোনো দক্ষ মানুষ তৈরি করেছেন। তাহলে আমরা কেন বুঝতে পারবো না যে এই সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টির পেছনে কেউ আছেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ মাতাজি। এবার আমি আপনাদেরকে একটা সুন্দর স্টোরি বলবো। এই স্টোরিটা সবারই কম বেশি জানা আছে। যারা নাস্তিকরা কখনো কি করে না, তারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না। তো নাস্তিকের সংজ্ঞা একদিন আমি প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়তে গিয়ে পেলাম। তো প্রভুপাদ বলছেন যে নাস্তিক শব্দের অর্থ হচ্ছে কি, তিনি পূর্ণরূপে ভগবানকে বিশ্বাস করেন না, ঠিক আছে, কিন্তু ভগবানের কোনো একটি শক্তিকে তিনি বেশি ভালো মতো বিশ্বাস করেন বিদায় হ্যাঁ তাকে নাস্তিক বলা হয়। নাস্তিকের সংজ্ঞা মানে তিনি ভগবানের রূপটাকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ভগবানের কোনো একটা কার্যকে তিনি পূর্ণরূপে কি করেন, বিশ্বাস করেন, তাকে নাস্তিক বলা হয়। তো এরকম আহ একটা সুন্দর ঘটনা আছে, যেটা বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনী থেকে আমরা সেই শিক্ষাটা পেতে পারি। তো বিজ্ঞানী নিউটন তিনি কিন্তু ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, অচলা বিশ্বাস এবং ভালোবাসা ছিল। ভগবানকে তিনি তার সমস্ত কাজের পিছনে ভগবানেরই শক্তি আছে, যে তিনি সেটা পূর্ণরূপে জানতেন, এবং মহাজাগতিক শক্তির পেছনে যে একজন আর কি পূর্ণ মহাজাগতিক শক্তি কাজ করছে সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন, কে? নিউটন। তো নিউটনের একটা দার্শনিক বন্ধু ছিল, যারা ফিলোসফি নিয়ে পড়ে ম্যাক্সিমাম তারা কি হয়, তারা ভগবানকে মানতে চায় না। তো এই দার্শনিক বন্ধু তিনি কি করলেন, নিউটনের এই কথাকে তিনি সমর্থন করতেন না। নিউটন তিনি বলতেন তিনি যে কোনো কাজের পিছনে ভগবানকে কৃতিত্বটা দিতেন। তো তিনি তিনি কি করলেন, সেই একদিন একটা সুন্দর আবিষ্কার করে সেই জিনিসটা তিনি তার বন্ধুকে দেখাতে গিয়েছেন। আর সে বন্ধু বলছে, বলছে তুই সবকিছু করার পিছনে ভগবান ভগবান বলিস কেন, ভগবান বলতে কি পৃথিবীতে কিছু আছে? এই কথা বলার পর তখন নিউটন বলছে, হায় রে বাবা, এ তো দেখি পুরা একদম কিসের চরম সীমানায় পৌঁছে গেছে, অ্যাথিস্টের চরম সীমানায় পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ নাস্তিকের পরম সীমানায় পৌঁছে গেছে। একে এখন আমি কিভাবে এখন বিশ্বাস করবো যে ভগবান সমস্ত কিছু মূলে আছে? তখন সে চিন্তা করে করে তার বাড়ি থেকে চলে আসলো, কিন্তু মন খারাপ করে চলে আসলো। এবার সে বাড়িতে বসে চিন্তা করছে যে কিভাবে আমার বন্ধুকে আমি বিশ্বাস করাতে পারি যে এ জগতে সবিশেষ অর্থাৎ ভগবান সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছেন, এটা কিভাবে আমি বিশ্বাস করাতে পারি। তখন নিউটন কি করলো, তিনি চিন্তা করে একটা সোলার সিস্টেম মানে কি করলেন, একটা সুন্দর আহ, একটা কি বলা হয়, একটা ওয়ার্ল্ড সোলার তিনি কি করলেন, তৈরি করলেন। এবং সেটা কি করেছেন, তিনি এত সুন্দর মতো মডেলটা তৈরি করেছেন, আর সেই মডেলটা দেখে যে কেউ অভিভূত হবে এবং তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জানাবে। তো এখন নিউটন সেটাকে তৈরি করে, সে আবিষ্কার করে, সেটা তিনি কি করলেন, সেই মডেলটা তিনি তার ড্রয়িং রুমে রাখলেন। এবং রাখার পর তিনি তার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছেন, বন্ধু আসো, একটা আশ্চর্যের বিষয়, একটা সুন্দর জিনিস কি করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে, তুমি আসো এটা দেখে যাও। এখন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। আনার পরে একটা সুন্দর জিনিস কি হয়েছে, একটা প্রাপ্ত হয়েছে, তুমি আসো এটা দেখে যাও। তখন সে বন্ধু, নাস্তিক বন্ধু আসলেন, দার্শনিক বন্ধু আসলেন ঘরের মধ্যে এসে। এখন তিনি এসে সাথে সাথে ড্রয়িং রুমে বসলেন। বসার সাথে সাথে বলছে, আচ্ছা, আহ মানে যখনই আসে ড্রয়িং রুমে এসে দেখছি কি এত সুন্দর সোলার মানে মডেলটা দেখে সে অভিভূত হয়ে গেছে পুরো। এবং অভিভূত হওয়ার পরে তখন তিনি তার বন্ধুকে ডাকছে, হে নিউটন নিউটন, সে জোরে চিৎকার করে করে ডাকছে। নিউটন সহজে আসছে না, একটু পরে করে আসছে। কারণ তার যে মানে জানার যে অভিপ্রায়, এটা কোথা থেকে আসছে, কিভাবে হলো, তার একটা বিশাল মানে একটা কি তার বিশাল একটা আগ্রহ তার জন্মে গেছে। তখন নিউটন আসে, কিরে বাবা তুই এত চেঁচামেচি করছিস কেন, কি হয়েছে? বলছে, আরে বন্ধু তুমি বলো, এত সুন্দর মডেলটা তুমি কখন তৈরি করলে? তখন নিউটন তাকে একটা কথা বলছে, বলছে, না কোথায় আমি তৈরি করলাম, এই জন্য জিনিসটা একটা সুন্দর জিনিস পেয়েছি, এটা তোমাকে আমি বলছি, এটা এমনি এমনি এখানে এসে দেখছি এটা কি হয়ে আছে, বসে আছে। তুই কি আমার সাথে ফালতুমি করছিস? তুমি কি আমার সাথে কি করছো, মানে আহ দুষ্টামি করছো? এটা তুমি আবিষ্কার করেছো, নিজে বানিয়েছো? বলছে, না না আমি বানাইনি, এটা এমনি এমনি আসছে।
তখন এই কথা বলার পর খুব তর্কাতর্কি তার সাথে শুরু হয়ে গেল। বলছে, বন্ধু, আহ তোমাকে আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না যে মডেলটা এমনি এমনি এখানে এসে বসে আছে। তুমি সেটা বিশ্বাস করতে চাইছো না। তুমি সেটা বিশ্বাস করতে চাইছো না। তুমি বলছো না এটা আমি আবিষ্কার করেছি। মানে তোমার পুরো পূর্ণরূপে বিশ্বাস হয়ে গেছে কি এটা আমিই তৈরি করেছি। তো এবার তুমি কি করো, এই জানলার দিকে তাকিয়ে দেখো, এই পুরো বিশ্ব জগৎটার দিকে তাকিয়ে দেখো। এই বিশ্ব জগৎটার দিকে তুমি তাকিয়ে দেখো। এই বিশ্বের এত সৃষ্টি, এত কিছু সুন্দর, যে জগতের সমস্ত প্রক্রিয়া, এত সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, এত গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, সমস্ত কিছু সৃষ্টি তাহলে কে করেছে? এটা কি এমনি এমনি আসছে? নিশ্চয়ই এটা কি আছে, একটা মহাজাগতিক শক্তি এখানে কাজ করছে। নিশ্চয়ই ভগবান এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি নির্মাণ করেছে। এটা তো এমনি এমনি আসতে পারে না। তখন তার নাস্তিক বন্ধু এবার বিশ্বাস করতে কি করলো, যে স্বীকার করলো, হ্যাঁ বন্ধু, আসলে তো আমি ওটা ওভাবে চিন্তা করিনি। বলছে, হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত কিছু এভাবেই চিন্তা করতে হবে। প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে একটা স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। প্রতিটি ক্রিয়েশনের পিছনে একজন একজন কি আছেন, ক্রিয়েটর আছেন। প্রতিটি ডিজাইনের পিছনে একজন ডিজাইনার আছেন। প্রতিটি আর্ট ওয়ার্কের পিছনে একটা আর্টিস্ট আছেন। আছেন কি নেই? অবশ্যই আছে। এমনি এমনি আপনা আপনি আসেন। সেজন্য এই বিশ্বাসটা আমাদের প্রত্যেককে কি করতে হবে, এটা রাখতে হবে। এই বিশ্বাস যদি না রাখি তাহলে কিন্তু মহা মুশকিল। তখন কি হবে, শুধু বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে ভগবানও আমাদেরকে তার কাছে তুলে নিয়ে যাবেন না। এরকম আরেকটা সুন্দর কাহিনী আছে। একবার নারদ মুনি তিনি এই বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়েছেন। তিনি বৈকুণ্ঠ ধাম থেকে কোথায় আসলেন? এই জড় জগতে আসলেন। তার কার্যকলাপ মানে কি, ভগবানের কার্যকলাপ কোথায় কিরকম চলছে তিনি দেখছেন। তো তিনি একবার হেঁটে হেঁটে যখন কি করছেন, তখন পুরো পরিভ্রমণ করছেন, তখন তিনি একটা পাঠশালার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। কে? নারদ মুনি। যখন পাঠশালার পাশ দিয়ে যখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, তখন এক পণ্ডিত মহাশয় সে পাঠশালার মধ্যে ভগবত গীতার শ্লোক শিখাচ্ছে। কাদেরকে? সমস্ত বাচ্চাদেরকে। আর যখন সমস্ত বাচ্চাদেরকে যখন এই শ্লোকগুলো শেখানো হচ্ছে, তখন পণ্ডিত অর্থাৎ নারদ মুনি তো হচ্ছে ভগবানের ভক্ত, ভগবানের কথা যেখানে আলোচনা হবে সেখানে তো গিয়ে পৌঁছাবে, তাই না? আর নারদ মুনি আর সেখানে গিয়ে সে পণ্ডিতের ওখানে গিয়ে পৌঁছালো। পৌঁছানোর সাথে সাথে এখন পণ্ডিতবর মহান মুনিকে দেখেছেন, মণিবরকে দেখে প্রণাম নিবেদন করলো, স্টুডেন্টরা প্রণাম নিবেদন করলো। নারদ মুনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট। তো বলছে, আপনি তো সমস্ত শিক্ষার্থীদেরকে আপনি ভগবানের ভগবত গীতার শ্লোক শিখাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন, আমার খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ। তো তখন তিনি নারদ মুনিকে দেখে বলছে, মুনিবর, মুনিবর, আপনি তো ভগবানের ধাম থেকে আসেন, কোথা থেকে আসছেন আপনি এখন? বলছে, হ্যাঁ, আমি ভগবত ধাম থেকে এখন আসলাম। এসে দেখছি তোমার এখানে গীতা পাঠ হচ্ছে, তা আমি একটু শুনতে আসলাম তোমার এখানে। তখন কি করলো নারদ মুনি, তখন তার কাছে এত অভিপ্রায় করে তখন কি করছে, মানে এই কথাগুলো যখন বলছে, তখন মাস্টার মশাই অর্থাৎ সে পণ্ডিত মহাশয় বলছে, আচ্ছা, মুনিবর, আপনি কি আমার জন্য একটু উপকার করতে পারেন? বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন, কি উপকার আপনার, কি কি চাই আপনার, বলুন। বলছে, আমার বেশি কিছু চাই না। আপনি যখন আবার ভগবত ধামে যাবেন, ভগবানের কাছে যাবেন, একটু ভগবানকে একটু বলবেন, তার কৃপা একটু আমার দরকার, তিনি কবে আমাকে তার ধামে নিয়ে যাবেন, একটু আপনি আমাকে সে কৃপা করে সে কথাটা একটু বলবেন, একটু আপনি আমাকে জানাতে পারেন মুনিবর। বলছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনাকে তো ভগবান অবশ্যই কৃপা করবে, শীঘ্রই কৃপা করবে ভগবান। এই কথা বলার পর নারদ মুনি তিনি নারায়ণ নারায়ণ বলে বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেরোবার পর তিনি হাঁটতে হাঁটতে তখন আর একটু এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখছে কি একটা মুচি সে কি করছে, জুতা সেলাই করছে আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, এভাবে করে করে মহামন্ত্র জপ করছে। আর মুনিবর এসে থেমে গেছে, কি রে বাবা, এই মুচি জুতা সেলাই করছে আর ভগবানের মুখে নাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম করছে। হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, যখন এইভাবে মহামন্ত্র করছে, তখন মুনিবর বলছে, আরে জুতা সেলাই করছে আবার ভগবানের নামও নিচ্ছে, কি এমন মানুষ দেখো তো। আর মুনিবরকে যখন মানে কি করেছে, মুচি যখন দেখেছে, দেখাবো তার হৃদয়ে এত আনন্দ, এত দিব্য প্রেম, মানে তার রিয়েল ভালোবাসা, মানে সাধুর প্রতি যে প্রকৃত ভালোবাসা, সে প্রকৃত ভালোবাসাটা প্রকাশ হলো। আর তখন দেখে মানে নারদ মুনিকে দণ্ডবোধ প্রণাম করলেন। বলছে, মুনিবর, মুনিবর, চলুন না একটু আমার ঘরে যাবেন, একটু চলুন। আর মুচি গৃহ আর কেমন হবে, এরকম তো ফিটফাট গৃহ আর হবে না। আর মুচি গৃহের মধ্যে কি হচ্ছে, উপরে চাল ছিদ্র হয়ে আছে, আর ছিদ্র দিয়ে রোদ রোদ টপ টপ করে পড়ছে মাথার মধ্যে। উনিও বলছে, আরে বাবা, কোথায় আসলাম, ঠিক আছে, যাই হোক, হয়তো দেখি উচ্চ শ্রদ্ধা আছে, একটু ঘরে বসি।
আর ঘরে বসে মানে যখন বসেছে তখন এই নারদ মুনিকে কি খাওয়াবে না কি করবে, কত ছটফট ছটফট সে করছে। মুনিবর মুনিবর আপনি একটু আমাকে ভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করুন না, আপু, একটু বলুন না। বলছে আরে বাবা, মহা মুশকিলে পড়লাম, এই বলছে ভগবানের গুণ মহিমার কথা বলছে, আপনি একটু করুন না। বলছে আমার অত সময় নেই, তারপর তোমাকে আমি একটু ভগবানের গুণ মহিমার কথা শোনাচ্ছি। একটু করে ভগবান গুণ মহিমা শুনালেন। শোনার পর বলছে আমার এখন সময় নেই, আমি আরেকটু জায়গায় যাব। আর মুনিবরা অত বেশি ওখানে থাকতে চাইছে না, যেহেতু মুচির ঘরে এখানে আবার কি চারিদিক দিয়ে জুতোর গন্ধ, আবার এদিক দিয়ে উপরে রোদের ছিটকা মাথার মধ্যে পড়ছে। আর এই না করে তখন কি করলেন, উনিও সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন বেরিয়ে যাওয়ার পথে তিনি খুব বিনম্র চিত্তে মুচি তখন তাকে বললেন, মুনিবর আপনার কাছে একটা আমার আর্জি আছে। বলছে বলুন, কি কি চাও তুমি? আপনি তো ভগবানের দাম থেকে আসেন, আপনি সবসময় ভগবানের সাথেই থাকেন, একবার একটু এবার যদি যান ভগবানের কাছে, একটু আমার কথা বলবেন, কবে ভগবান আমাকে কৃপা করবে। বলছে আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি চিন্তা করো না, আমি টেনশন করো না, চিন্তা করো না, আমি যাব যখন জিজ্ঞাসা করো তোমাকে ভগবান কবে কৃপা করবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এখন গেলাম। তো নারদ মুনি তখন ওই জায়গা থেকে চলে আসলো। চলে আসার পর এবার তিনি কি করলেন, তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে আসলেন ভগবানের কাছে, ভগবানকে সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। ভগবান আজকে গিয়েছিলাম, এক পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত বাচ্চাদেরকে তিনি আপনার গুণ মহিমা শিখাচ্ছেন, হ্যাঁ, অপাকৃত ভগবত গীতা শ্লোক পড়াচ্ছেন। তো আমার খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, তো উনি একটা প্রশ্ন করেছে মুনিবর, মুনিবর নারদ মুনি তখন ভগবান ভগবান উনি একটা প্রশ্ন করেছে যে আপনি কবে তাকে কৃপা করবেন। এই কথা বললো। বলো বলো, তখন ভগবান চুপচাপ কিছু বলছেন। বলছে ভগবান বলুন, কবে আপনি তাকে কৃপা করবেন? আপনার গুণমহিমা এত করে কীর্তন করছেন, এত মানে গুণমহিমা তিনি গাইছেন, কবে কৃপা করুন বলুন না প্রভু, উনি আমাকে কাছ থেকে তো জানতে চাইবে যখন আমি যাব পরে। বলছে আচ্ছা আচ্ছা, ও কবে কৃপা পাবে তো বলতে পারছি না, তবে তুমি যে আবার ওই যে মুচির কাছে গেলে, মুচি কিন্তু শীঘ্রই কৃপা পাবে। বলছে কি বলছেন প্রভু? মুচির কাছে মুচি শীঘ্রই কি পাবে, কিন্তু পণ্ডিত যে আপনার কথা বল সবসময় বলছে, গুণকীর্তন সবাইকে শেখাচ্ছে, মুখস্থ করাচ্ছে, সে কৃপা পাবে না, এটা কি বলছেন প্রভু? তো আচ্ছা, তুমি কি তাহলে এটা পরীক্ষা করতে চাও? আচ্ছা হ্যাঁ প্রভু, আমি পরীক্ষা করতে চাই। কেন আপনি তাকে কৃপা করুন ওকে কৃপা করবেন না বলছেন? বলছে আচ্ছা, তুমি যখন এখান থেকে আবার তাদের কাছে যাবে তুমি তার পরীক্ষাটা পেয়ে যাবে। তো আর তাদের কাছে যাবে তো কি হবে? ও তুমি শুধু তাদের কাছে গিয়ে একটা কথা বলবে। কি কথা বলবে? যে তুমি যখন বৈকুণ্ঠ ধামে এসেছিলে, আমার কাছে এসেছিলে, তখন ওরা জিজ্ঞেস করবে আমি কি করছিলাম, তখন তুমি শুধু একটা সুন্দর কথা বলবে যে আমি তখন সুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত বড় হাতিকে ঢুকাচ্ছি আর বের করছি। সুই আছে না, সুই সুই, যে যে আমরা কাপড় সেলাই করি, যে সুই সুচ আছে, বলছে সুইয়ের মধ্যে মস্ত বড় হাতিকে কি করছি, ঢুকাচ্ছি আর বের করছি। বলছে ও তাই নাকি? বলছে হ্যাঁ, এই কথা বললে হবে। বলছে হ্যাঁ, তুমি এই কথা বললেই বুঝে যাবে যে কে আমার কাছে আসতে পারবে কে আসতে পারবে। বলছে শুধু এটাই? বলছে হ্যাঁ, শুধু এই কথাই দুইজনের কাছে তুমি উপস্থাপন করো। এবার ঠিক ভগবানের কথা নিয়ে আবার নারদ মুনি আসছে, নারায়ণ নারায়ণ বলে সে পণ্ডিতের কাছে আসলো। আর পণ্ডিত তখন কি করছে, পাঠশালায় সমস্ত শিক্ষার্থীদেরকে শিখাচ্ছে, গীতা শ্লোক শিখাচ্ছে। আর যখন নারদ মুনিকে দেখেছে, তার তো খুব উৎসাহ, কেন এখন তো সে ভগবান কাছ থেকে আসে, ভগবানের কথা শুনবে, ভগবান কবে কৃপা করবে সেটা জানতে পারবে। নারদ মুনির কাছে যখন আসছে, নারদ মুনিকে দৌড়ে টেনে হেসে নিয়ে আসে, মুনিবর 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 আপনি বলুন বলুন আমাকে ভগবান কবে আমাকে কৃপা করবে বলুন। তখন নারদ মুনি চুপচাপ, চুপচাপ কোনো কথা বলতে পারছেন না। বলছে কি মুনিবর আপনি চুপচাপ কেন, আপনি ভগবত ধাম থেকে আসেন? বলছে হ্যাঁ, আমি ভগবত ধাম থেকে তো আসলাম। বলছে না না, আপনি ভগবত ধাম থেকে আসেন, দেখি বলুন তো, তাই ভগবত ধাম থেকে আসলে ভগবান তখন কি করছিল বলুন তো। তখন মুনি নারদ মুনি একটু মনের মধ্যে হটকা আসছে, আচ্ছা একটু বলবো কি। বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, কি করছে ভগবান বলুন। বলে আসলে আমি যখন ওখানে গিয়েছিলাম ভগবান তখন একটা কাজ করছে। বলে কি করছে বলুন। যখন বলছে তখন তার মনে যখন হটকা লেগে গেছে, বলছে বলুন না, আমি তো শুনতে চাই। বলছে আচ্ছা বলছি তাহলে শুনুন। ভগবান তখন একটা সুইয়ের ছেদার মধ্য দিয়ে একটা মস্ত বড় হাতিকে ঢুকাচ্ছে আর বের করছে। এই কথা যখন বলেছে তখন সমস্ত পণ্ডিত সহ সমস্ত বাচ্চারা সবাই কেট 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 করে হেসে হাসা শুরু করে, খিলখিলিয়ে হাসা শুরু করলো। তখন নারদ মুনি বলছে, কি বাবা, এরা কি বিশ্বাস করলো না এই কথাটা? এরা তো কি বিশ্বাস করলো না, সেজন্য ভগবান বলেছে এদেরকে কবে কৃপা করবে ভগবান তো কি জানা নেই। ভগবান যে একে কবে কৃপা করবে ভগবান জানা নেই, কারণ তার বিশ্বাস নেই। তো তাহলে এতদিন ধরে পড়াচ্ছে, এত সুন্দর শ্লোক আবৃত্তি করছে, তার মানে শ্লোক আবৃত্তি করতে পারে, এইভাবে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে তো ভগবান কৃপা পাবে না।
এর পরক্ষণে নারদ মুনি আরেক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না, যেহেতু লজ্জা পেয়েছে সেখানে, আর সাথে সাথে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে এসে এবার আস্তে আস্তে তিনি নারায়ণ নারায়ণ ধ্যান করতে 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 কোথায় আসলে মুচির কাছে আসলো। আর মুচি তো খুব দিব্য আনন্দে আছে, সে কি করছে, ভগবানের নাম জপ করছে আর জুতো সেলাই করছে। আর দিব্য আনন্দে যখন আছে তখন তিনি নারদ মুনিকে দর্শন করে নারদ মুনিকে সে সশ্রদ্ধ প্রণতি প্রণাম নিবেদন করলো, তাকে ঠিক আগের মতো আরো বেশি আপ্যায়ন করলো। আপ্যায়ন করবো এবার বলছে, প্রভু ওই যে সাধুদেরকে সেবা দেওয়ার পর সাধুরা সন্তুষ্ট হয়ে এবার কি করে দিব্য কথা বলে, এখন তাকে বলছে সন্তুষ্ট করেছে, খাওয়াইছে দাও হয়েছে একদম, তার গিয়ে তো কিছুই নেই, তারপর ফলমূল যা আছে তা খেয়েছে নারদ মুনি। তারপর বলছে আহ বলো তোমার কি, প্রভু আপনি একটু ভগবান লীলা কথা বলুন না, আপনি যখন আসেন ভগবান তখন কি করছিলেন বলুন তো একটু শুনি। বলছে আরে তখন কি করছে জানো, বলবো? বলছে হ্যাঁ বলুন, আমি শুনতে চাই। যে আসলে ওই সময় কি করছিল, ভগবান একটা মস্ত বড় হাতিকে একটা শুয়ের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর বের করছে। আমি এটা থেকে আশ্চর্য হয়ে গেছি। বলছে কি বলছেন প্রভু এই কথা? এই বলে যখন তার মুচি এই লীলা যখন শুনেছে, শুনে সে দিব্য দণ্ডে নৃত্য কীর্তন করা শুরু করে দিয়েছে। এমন উচ্ছ্বাস নৃত্য, বলে তুমি এটা কি বিশ্বাস করলে? বলছে প্রভু কি কথা বললেন এটা আপনি, বিশ্বাস না করার কি আছে, বিশ্বাস না করার কি আছে বলুন তো। তখন সেই মুচি এবার কি করছে, নারদ মুনিকে উপমা দিয়ে বলছে, উদাহরণ দিয়ে বলছে। বলছে দেখুন দেখুন দেখুন, আমার জানলার ওই দিক দিয়ে দেখুন, ওই বড় বড় বট গাছ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই বট গাছটা দেখুন, আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন না। তো ওই নারদ মুনি কে মুচি বলছে ওই বট গাছটার দিকে থাকান। ওই বট গাছটা বীজটা কতটুকু আপনারা জানেন? বট গাছের বীজ কতটুকু দেখেছেন? বট গাছের বীজ এরকম আঙ্গুল দিয়ে দেখালো এটা বোঝানো যাবে না। বট গাছের বীজটা যদি বুঝাতে হয় আপনাকে বটফলটা দেখতে হবে। বটফল কি করে, বটফল পাখিরা খায়, অর্থাৎ সেটা হচ্ছে সরিষা বিচির দানার মতো। সরিষা দেখেছেন না? সরিষা ওটা একটা বটফলের মধ্যে হাজার হাজার কি আছে, বট বীজ আছে। বলছে ছোট বট বীজ, সরিষা দানার মধ্যে বট বীজ মধ্যে যদি এরকম ছোট্ট কিসের মধ্যে কিসের মধ্যে থাকে, এত বড় বিশাল বৃহৎ আকৃতির যে গাছ, সেই গাছের বীজ যদি সে সরিষার দানার মতো যদি হয়, তাহলে ভগবান কেন পারবে না? ভগবানেরই তো সৃষ্টি বটবৃক্ষ, তিনি সমস্ত বড় বৃহৎ দেহটাকে সেই ছোট বীজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন। আর মস্ত বড় হাতিকে বের করা ঢুকা কি ভগবানের জন্য কোনো ব্যাপার? এটা তুই তো কোনো ব্যাপার না। তখন নারদ মুনি বুঝিয়েছে, আরে ভগবান তো এই জন্যই বলেছে। আরে মানে একে নারদ মুনি মানে এই মুচি তাড়াতাড়ি কৃপা প্রাপ্ত হবে। এটা কিসের বলা হয়েছে? এটা হচ্ছে বিশ্বাসের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক, যেটা এই গল্পের মাধ্যম দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে যে ভগবানকে যত বেশি বিশ্বাস করবে এবং সবিশেষ রূপে আরাধনা করবে, তিনি অবশ্যই ভগবানকে লাভ করতে পারবেন। এরকম প্রভুপাদের জীবনী থেকে একটা কাহিনী আপনাদেরকে বলছি। আসলে এগুলো আমি কোনো প্ল্যান তৈরি করে আপনাদেরকে বলছি না, এগুলো আমি যা অনুশীলন করেছিলাম এগুলো একটা একটা স্মৃতিপদে একটা বলতে গিয়ে আরেকটা আসছে, একটা বলতে গিয়ে একটা আসছে। তো এরকম একটা প্রভুপাদের একটা কি হয়েছিল ঘটনা আমরা জীবনী থেকে দেখতে পাই। প্রভুপাদ যখন লস এঞ্জেলসে প্রচার করছিলেন তখন প্রভুপাদ এর কাছে এক সাংবাদিক আছে, সে একটা নাস্তিক সাংবাদিক। সে এসে প্রভুপাদকে বলছে, বলছে কি কতগুলো পাথরের আইডল কতগুলো বানিয়ে আপনারা সেটাকে ভগবান বলছেন, ভগবান 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 করছেন, এটা কি কোনো কথা হলো? হ্যাঁ, এটা কি ভগবান নাকি? তখন প্রভুপাদ চুপচাপ। বলছে আরে আবার এটাকে এসে আপনাদেরকে সব প্রণামও করছেন, দণ্ডবোধ প্রণামও করছেন, দেখি এটা কোনো কথা হলো? মানুষকে শুধু বিভ্রান্ত করছেন আপনারা, এই বিভ্রান্তি কেন করছেন আপনারা? হ্যাঁ, এসব এসব করছেন কেন আপনারা? আমাদের ইসকনের ভক্তরা সমস্ত ভক্তদের বলে আপনারা ভগবানের বিগ্রহ সেবা করুন, ভগবান বিগ্রহকে স্থাপন করুন, ভগবান বিগ্রহকে প্রণাম করুন, ভগবান বিগ্রহকে ভোগ লাগান। তো সাংবাদিক বলছে এই সমস্ত করে করে মানুষকে সব মাথা চটকিয়ে দিচ্ছেন, কেন এসব করছেন? প্রভুপাদ একদম কোনো কথা বলছেন, চুপচাপ শুধু শুনে আছে। বলছে আপনাকে আমি দুইটা প্রশ্ন করবো, এই প্রশ্ন উত্তর যদি দেন তাহলে আমি আপনার প্রশ্ন উত্তরটা দিব। আচ্ছা এবার বলুন আপনি। তখন সাংবাদিক বলছে বলছে আপনি কি আপনার বাবাকে দেখেছেন? বলছে কেন দেখবো না, বাবা তো আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। বলছে বাবার বাবাকে দেখেছেন? বাবার বাবা মানে কে? দাদা। দাদাকে দেখেছেন আপনি? বলছে হ্যাঁ, ছোটবেলায় দাদা তো আমাকে কোলে করে নিয়ে কত কিছু করেছে, কত কিছু শিখিয়েছে, দাদাকে দেখেছি। আপনার দাদার দাদাকে দেখেছেন? কি বলছে? বলছে দাদার দাদাকে আমি এমনি সচক্ষে সশরীরে দেখিনি, কিন্তু ছবিতে দেখেছি। বলছে কি বলছেন ছবিতে দেখেছি? ওটা এটা ভুয়া, ছবিটা ভুয়া, ছবিতে কিভাবে আপনার দাদা থাকতে পারে? বলে এটা অন্য কেউ হতে পারে। বলছে না, এটা আমার দাদা।
বলছে কেন এটা আপনি বলছেন? আপনার দাদা ওই, আপনার দাদাকে তো আপনি দেখেননি, সশরীরে তো আপনি দেখেননি, ওই চিত্রপটে দেখে আপনি বলছেন এটা আপনার দাদা, কিভাবে সম্ভব বলুন? এই কথা যখন বলেছে সে একটু ভয় পেয়ে গেছে। বলছে কি বলতে চাইছেন, আপনি কি বুঝাতে চাইছেন বলুন? বলছে আমি বুঝাতে চাইছি যে আপনাকে আমি বললাম আপনি আপনার দাদার দাদাকে দেখেছেন কিনা, মানে আপনার দাদুর দাদুকে আপনি দেখেছেন কিনা। আপনি বললেন না দেখিনি, ছবিতে দেখেছি। তো সেটা আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে এটা আপনার দাদু? বলছে কেন, আমার দাদু আমাকে বলেছে এটা, এটা হচ্ছে আমার বাপের বাপ। এটা আপনি কি করে নিলেন, এই কথাটা কিভাবে নিলেন আপনি? এটা আপনি বিশ্বাস করেছেন না নাকি না? বিশ্বাস করেছেন তো? এটা বিশ্বাস করেছেন কিনা? কিভাবে বিশ্বাস করলেন? কারণ বিশ্বাসটা করেছেন হচ্ছে কি, আপনি দেখেননি কিন্তু আপনার দাদার দাদা দেখেছে, তার দাদার দাদা তাকে দেখেছে। তার মানে দেখেছে মানে সে কি নাস্তিক, সে কি নিরাকার, সে কি নেই? অবশ্যই সে আছে, তার রূপও আছে। তো ভগবান কৃষ্ণকেও এভাবে মহান মহান ঋষি মহর্ষিরা সবাই দেখেছেন, দর্শন করেছেন, বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনা অনুসারে সেভাবে বিগ্রহ রচনা হয়েছে, সেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবান। সেটা কি অনুসারে? সেটা এরকম আচার্য পরম্পরা অনুসারে। তো ভগবানকে কারা কারা দেখেছেন ভগবত গীতায় আছে। ভগবানকে কারা কারা জানতে পেরেছে? অসিত, দেবল, নারদ, এভাবে শত শত মহান 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 ঋষি মনীষীরা সবাই ভগবানকে জানতে পেরেছে। পেরেছে না, পেরেছে কি পারেনি? তো যারা শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করছে, যজন করছে, তারা ভগবানকে মানে কি করতে পেরেছে, নির্মাণ করতে পেরেছে। সেটা কিসের কি অনুসারে করতে হবে? অত্যন্ত বিশ্বাস সহকারে। এরকম আমাদের মহাপ্রভুর লীলা একটা আরেকটা লীলা এক মনে পড়ছে। সেই লীলাটা আপনারা শুনলে খুব খুশি হবেন। যদি কখনো আপনারা বৃন্দাবনে যান, কেউ কি বৃন্দাবন গেছেন আপনারা? বৃন্দাবন গেছেন কেউ? বৃন্দাবনে যদি যান, গীতা মাতাজি গেছে, রাধিকা মাতাজি গেছে, অনেকেই গেছে বৃন্দাবন, আমিও গিয়েছি। ওখানে একটা বিগ্রহ আছে, রাধা রমন বিগ্রহ। কি বিগ্রহ? রাধা রমন। আর এই রাধা রমনটার সাইজ হচ্ছে মাত্র 12 ইঞ্চি। কত ইঞ্চি? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, মানে এত ছোট বিগ্রহ, বেশি বড় না। তো এই 12 ইঞ্চি বিগ্রহটা 12টা শালগ্রাম থেকে একটা শালগ্রাম থেকে প্রকটিত হয়েছে। আর এই শালগ্রামটা সেবা করতে হচ্ছে গোপাল ভট্ট গোস্বামী। তো গোপাল ভট্ট গোস্বামী হচ্ছে কি, আমরা বলি না শ্রী রূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এই যে গোপাল ভট্টের কথা বলছি, এই গোপাল ভট্ট গোস্বামী, তিনি ভগবান অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তো তিনি কি করতেন, 12টা শালগ্রামের সেবা করতেন। তিনি প্রতিদিন যমুনার পারে সে শালগ্রামকে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন, স্নান করিয়ে আবার নিয়ে আসতেন। তো একদিন তিনি যমুনা পারে গিয়ে তার খুব ইচ্ছা হলো, বেশ কিছুদিন ধরে তার ইচ্ছা হচ্ছে যে তিনি শুধু শালগ্রাম গুলোকে সেবা করে তিনি অত আনন্দ পাচ্ছে না। তখন তিনি আনন্দ না পাওয়ার ফলে তখন তিনি চিন্তা করলেন, আমি যে আনন্দ পাচ্ছি না, এই আনন্দ আমি কিভাবে লাভ করতে পারি, এই আনন্দের পরিধিটা কোথায় লুকিয়ে আছে সেটা আমি একটু লাভ করতে চাই। আমি একটু বিগ্রহ যদি, ভগবানের বিগ্রহ যদি একটু সেবা করতে পারতাম। তিনি একটা অভিলাষ করেছেন। শুধু কি করেছেন? অভিলাষ করেছেন। যদি আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে শুধু একটা অভিলাষ করেছে, আমি তো শালগ্রাম করে মানে অত আনন্দ পাচ্ছেন, ড্রেস পরাতে পারছে না, হ্যাঁ, অভিষেক শুধু অভিষেক করে একটু অনুভব হচ্ছে, তাকে ভালো মতো খাওয়াতে পারছে না, হ্যাঁ, তাকে শৃঙ্গার করতে পারছে না, এই জন্য তার দুঃখ। তখন কি হলো, সে গোপাল ভট্ট গোস্বামী অবিলাস পূরণার্থে তখন এই শালগ্রাম থেকে একটা শালগ্রাম, ভালো শালগ্রাম, সেটা কি হয়েছে, সেখান থেকে তিনি যখন স্নান করে যখন উপরে উঠে আসছেন, উঠে আসার সাথে সাথে সেটা কি হয়েছে, কি 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 রচনা হয়ে গেছে, সেটা এই রাধারমন বিগ্রহের রূপ ধারণ করেছে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কি, ভগবানের ভক্ত অত্যন্ত বিশ্বাস সহকারে যখন ভগবানের কাছে কোনো কিছু চাইবে, তখন ভগবানের তার কাছে কি হবে, স্বপ্রকাশিত হবে। ঠিক আছে?
হরে কৃষ্ণ, অনিমা অধিকারী মাতাজি, একটু আনমিউট করুন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ক্লাসটা শেষে আমাকে একটা মেসেজ দেন, কেমন? ঠিক আছে মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। তো এই জন্য বিশ্বাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বাসের বিভিন্ন উপমাগুলো শুনছিলাম এবং বাস্তবিক জীবনে আমাদের কতটা প্রয়োজন সে বিশ্বাস, সেটার দিগদর্শনগুলো আমরা দেখছিলাম। তো সেজন্য এই যে যে আপনাদেরকে পার্পটটা পড়ানো হলো, যে বিশ্লেষণ, ভগবান হচ্ছেন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। তিনি সমস্ত জীবের পিতামাতা এবং তিনি সকলের ভরণ পোষণ করেন। এমনকি যদি আমরা তাকে অবজ্ঞাও করি, যখন আমরা তৃষ্ণার্ত হই তৃষ্ণা নিবারণ করেন, এবং যখন ক্ষুধার্ত হই তখন শস্য ফল সরবরাহ করেন। সুতরাং আমাদের উচিত ভগবান এবং তার শক্তির পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। তো এখন কথা হচ্ছে, আহ আমরা যখন ক্ষুধার্ত হই, শস্য ফল ভগবান কিভাবে সরবরাহ করেন? শস্য ফল তো আমরা সৃষ্টি করি, ভগবান কোথায় সৃষ্টি করেন? এই প্রশ্নের আনসার আপনারা দিতে পারবেন কিভাবে ভগবান আমাদের জন্য শস্য ফল সৃষ্টি করেন? কারো কি জানা আছে? ভগবান ভগবত গীতায় বলছেন, যজ্ঞের ফলে কি হয়? বৃষ্টি হয়, আর বৃষ্টির ফলে এই শস্য উৎপাদন হয়, আর এই শস্য উৎপাদনের ফলে কি হয়? এই সমস্ত বদ্ধ জীবরা কি করে? আমরা সমস্ত জীবরা সেই শস্য অর্থাৎ অন্ন খেয়ে জীবন ধারণ করি। অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্য অন্ন সম্ভব, একটা ভগবদ্গীতার শ্লোক আছে না? তো অর্থাৎ অন্ন খেয়ে কি করেন প্রাণীগণ? জীবন ধারণ করেন। সে তাহলে এই অন্ন উদ্ভব কোথা থেকে হয়? যজ্ঞের ফলে হয়। কি যজ্ঞ? যখন আমরা বেশি বেশি হরিনাম করব, তাহলে আমাদের অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি এগুলো হবে না, সঠিক সময়ে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করা হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কলিযুগে সব এলোমেলো চলছে। যখন যে সিজনের জিনিস সেই সিজনে আমরা সেই সমস্ত জিনিস কি করছি, তার অতিরিক্ত আমরা মানে কি করতে পারছি, লাভ করতে পারছি না, বা আমরা পর্যাপ্ত প্রাপ্ত হতে পারছি না, বা কি হচ্ছে, আসরিক সভ্যতার মতো সেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ হচ্ছে মানুষ কি করছে না, ভগবানের এই দিব্য নাম জপ কীর্তন করছে না, পরিণাম যজ্ঞ সে করছে না। যার ফলশ্রুতিতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত কি হচ্ছে, ঘটে চলছে। তো সেজন্য আমাদের কি করতে হবে? এই ভগবানের দিব্য নাম জপ কীর্তন চালিয়ে যেতে হবে। যত আমরা করব তত আমরা কি করতে পারবো? ভগবানের এই যে যে তত্ত্ব এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে, তিনি ভগবান সম্পূর্ণরূপে কি করছেন, সমস্ত জীবদের জন্য এই খাদ্যশস্য সরবরাহ করছেন, তখন সেটা আমরা অনুভব করতে পারবো। তিনি একটি শস্য দানার মধ্যে যেভাবে কি করছেন, তিনি তার শক্তিকে নিহিত করছেন, প্রত্যেক জীবের হৃদয়েও তিনি পরমাত্মা রূপে প্রত্যেকের মাঝে বিরাজ করছেন। সেজন্য সুতরাং আমাদের উচিত ভগবান এবং তার শক্তি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা, এবং সৃষ্টি আছে মানে তার পরম স্রষ্টাকে নির্দেশ করে। যেমন আমরা যে এখানে কথা বলছি, শুনছি, হাসছি, গাইছি, এবং হচ্ছে কি এই যে শ্বাস প্রশ্বাসে যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এই নিঃশ্বাসের বায়ুটাও কিন্তু কে প্রদান করছে? ভগবান প্রদান করছে। করোনার সময় কত কঠিন পরিস্থিতি হয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি। মানুষ শ্বাস নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, প্রশ্বাস নিতে পারছে না। এই জন্য অক্সিজেনের জন্য মানুষ কত মানে হাহাকার করেছে। সিলিন্ডার সিলিন্ডার অক্সিজেন কিনতে গিয়ে কত মানুষের কত পয়সা খরচা করেছে। তো আমরা যদি একটু কৃতজ্ঞ হই ভগবানের প্রতি, ভগবান যে আমাদেরকে এরকম আনলিমিটেড অমনিপোটেন্ট অমনিসিয়েন্ট ভাবে তিনি কি করছেন, আমাদেরকে সমস্ত কিছু সরবরাহ করছেন। তিনি আমাদেরকে অক্সিজেন দিচ্ছেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করছেন, আমাদের বিষগুলো গ্রহণ করছেন, আমাদেরকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রাখার জন্য তিনি কি করছেন, অক্সিজেন সরবরাহ করছেন প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে। সেজন্য আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করলেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে হবে, নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ যেন ধ্যান যেন আমাদের আসে। নিঃশ্বাস গ্রহণ করার সময় কি বলতে হবে? কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আবার ত্যাগ করার সময় বলতে হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এইভাবে যখন আমরা করতে পারবো, তখন আমি ভগবানের এই উপলব্ধিটা আমার মধ্যে আসবে। এই বিশ্বাসটা কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে রাখতে হবে। মা রবি রাখবি জো ইচ্ছে তোমারই। ভগবানকে যদি প্রাপ্ত হতে চাই, সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রাপ্ত না শুনে শ্রীনন্দ কুমার। সরঙ্গ শরণাগতির কথা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে প্রথম একটা হচ্ছে কি দৈন্য আত্মনিবেদন, ভক্তিত্বে বরণ, অবশ্য রখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে আমাদের রক্ষা করবে, এটাই একমাত্র আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। মা রবি রাখবি জো ইচ্ছা তোমারই। কৃষ্ণের ইচ্ছা যদি না হয় তাহলে কি আমি মারা যাব? কখনো মরতে পারবো? পারবো না। মারতে গেলেও আমাকে সেখান থেকে ভগবান রক্ষা করে।
আর যদি কৃষ্ণ যদি আমাকে মারতে চায় তাহলে আমি কখনো বাঁচতে পারবো? পারবো না। ভক্তরা কি করেন, এটাই বিশ্বাস করেন, ভগবানের ভক্তরা কখনো মৃত্যুকে ভয় পায় না, কারণ তার পূর্ণরূপে বিশ্বাস আছে। কারণ মৃত্যুটাও ভক্তের কাছে, মানে কৃষ্ণটা, মানে আহ, ভক্তের কাছে যে মৃত্যুটা আসবে ভগবানের রূপ নিয়ে, অর্থাৎ কৃষ্ণ রূপে আসবে। আর অভক্তের কাছে কৃষ্ণ আসবেন মৃত্যু রূপে। মৃত্যুটা মানে কেমন? বলছে মৃত্যু যাতনাটা হচ্ছে 40,000 কাঁকড়া বিছে কামড়িয়ে ধ্বংসনের সমান। একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালে কেমন লাগে? গত পরশুদিন আমি একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, ওখানে একটা বৃক্ষের নিচ থেকে কিছু লাল পিঁপড়ে এসে আমার পায়ের মধ্যে কয়টা টুক টুক করে কামড়ে দিয়েছে। ওরে বাবা, কি যন্ত্রণা! পুরো পাটা কি আলুর মতো ফুলে গেছে পুরা। এরপর তো মানে কি করব, এরপর গরম জল লাগাচ্ছি, কি হচ্ছে, শুধুমাত্র লাল পিঁপড়ে, একটু দুটো পিঁপড়ে কামড়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। তখন আমি বললাম, হে কৃষ্ণ, মৃত্যুর সময় যে যাতনাটা আসবে, তখন তোমাকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস সহকারে কিভাবে আমি তোমাকে ডাকবো? লাল পিঁপড়েটা যখন কামড়িয়ে দিয়েছে, মুখ দিয়ে আবার গোবিন্দ নামও বলেছে, হে গোবিন্দ, কি করেছে, কি কামড়িয়ে দিয়েছে, আরে বাবা দেখছি কত লাল পিঁপড়ে একটা বসে কামড়াচ্ছে এখানে বসে। তখন আমি চিন্তা করলাম, না, আমি ওদেরকে ডিস্টার্ব করেছি, আমি না দেখে না থাকিয়ে তাদের গায়ের উপর পাড়া দিয়েছি, বিধায় তারা উল্টিয়ে আমাকে কামড়ে দিচ্ছে। কারণ দোষটা তো আমারই আছে। ব্যাপার হচ্ছে এটা, যে আমাদের ভগবানের প্রতি যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা ভগবানকে প্রতি মুহূর্ত কি করতে পারবো, ভক্তি করতে পারবো। সেজন্য দৈন্য আত্মনিবেদন গুপ্তিত্বে বরণ, দৈন্য আত্মনিবেদন গুপ্তিত্বে বরণ, অবশ্য রকিবে কৃষ্ণ, অবশ্যই কৃষ্ণ রক্ষা করবে। কি করতে হবে? সেজন্য বিশ্বাস ও পালন। এই সরঙ্গ শরণাগতি হয়েছে যাহার, তাহারও প্রার্থনা শুনে শ্রী নন্দকুমার। তাহলেই নন্দকুমার মানে কৃষ্ণ ভগবান তখন আমাদের কথা শুনবেন, না হলে না। সেজন্য এভাবে জগতে বহু বহু আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়, যেমন পাহাড় পর্বত সোনা রূপা ইত্যাদি সবকিছু স্রষ্টার অধীন, ভগবানের অধীন। সামান্য একটা খেলনা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটি কোনো দক্ষ মানুষ তৈরি করেছে, তাহলে আমরা কেন বুঝতে বুঝতে পারবো না যে এত সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টির পিছনে কেউ আছেন? আছেন কি নেই? অবশ্যই আছেন। যেমন আমি আপনাদেরকে একটা স্লাইড দেখাতে চাই। প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে একজন না একজন কি আছেন? প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে একজন স্রষ্টা আছেন। কিছু কিছু আকস্মিক জিনিস দেখে আমরা খুব মানে কি হতভম্ব হয়ে পড়ি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে, তাহলে আমি শেয়ার করছি। এখন আপনাদেরকে একটা স্লাইড আমি দেখাবো। সবাই দেখা যাচ্ছে না? এখন দেখতে পাচ্ছেন সবাই? দেখতে পাচ্ছেন তো সবাই, না? হ্যাঁ। হ্যাঁ প্রভু, দেখা যাচ্ছে। তো দেখুন, এখানে রহস্যময় জগতের সুনিপুণ কারিগর। সুনিপুণ কারিগর তাহলে কে? ভগবান কৃষ্ণ। এই যে রহস্যময় জগতের সুনিপুণ কারিগর হচ্ছে কে? ভগবান কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমাদের তো ক্লাসের টাইমও তো হয়ে গেছে শেষ হওয়া। আমরা কি আর 10-15 মিনিট আলোচনা করতে পারি? অসুবিধা নেই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দেখুন, এই রহস্যময় জগতের সুনিপুণ কারিগর হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো ভগবান কিভাবে এই সুনিপুণ জগৎ তিনি কি করেছেন, সৃষ্টি করছেন, তার একটা আমরা এখন বিশ্লেষণ করি। তো বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের চারপাশের জগৎকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা পরম বুদ্ধিমান স্রষ্টার হস্ত দর্শন করতে পারি। একটা হচ্ছে আমাদের পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, তারপর লাখ টাকার প্রশ্ন, এবং আমাদের অ্যাক্টিভিটিস, এবং আমাদের মুখ্য ডিউটি কি সে কথা। প্রথমে আমরা আলোচনা করি, আসলে কি ভগবান আছেন? তো আমরা অনিরীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখি। তো আছেন কিভাবে বুঝতে পারি? এই সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল জগৎ, হ্যাঁ, সুশৃঙ্খল জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পালন কি পালন করছেন? যেমন আমরা যদি আমাদের পর্যবেক্ষণে যদি দেখি,
তাহলে আমাদের পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা দেখবো একটা শিল্পর পিছনে একজন শিল্পী আছেন, একটা সুন্দর অর্গানাইজেশনের পিছনে একজন সুন্দর সংগঠক আছেন, একটা সুন্দর সৃষ্টির পিছনে একজন সুন্দর ক্রিয়েটর বা স্রষ্টা আছেন, একটা নকশাকারের পিছনে একজন ডিজাইনার আছেন। ঠিক আছে, নকশার পিছনে একজন ডিজাইনার অবশ্যই আছেন, এবং এনার্জি বা শক্তির পিছনে একজন এনার্জেটিক বা শক্তিমান আছেন, এবং একটি লর পিছনে একজন আইন প্রণেতা আছেন, একটা আইনের পিছনে কি আছে, একজন ল মেকার আছে। ঠিক আছে, তো আমরা যেমন দেখি এখানে কিছু পেইন্টিং দেখা যাচ্ছে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এটা এঁকেছে, ভ্যান গক এটা এঁকেছে, ভ্যান গুয়ার্ট এটা করেছেন, এটা টমাস করেছেন। তো এইভাবে পেইন্টিং গুলো এক একজন এক একটা করেছে। তাহলে এই পেইন্টিংটা কে করেছে দেখি, এই পেইন্টিং কে করেছে? এত সুন্দর পেইন্টিং, এবং দেখুন আপনারা প্রভু। দেখা যাচ্ছে ভিডিও, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও? হ্যাঁ প্রভু, দেখা যাচ্ছে। তাহলে এই সৃষ্টি জগৎ কে করেছে? প্রভু এত ভগবান সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ। আহ, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আরো কিছু আমরা দেখবো। তাহলে এই শিল্পী কে? এত সুন্দর ফুল আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা মানুষরা কি করতে পারি, এরকম আর্টিফিশিয়াল ফুল তৈরি করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান যে আমাদেরকে এত সুন্দর কি দিয়েছেন, যে ন্যাচারালি ফুল দিয়েছেন এত সুগন্ধি, সেটা সুগন্ধি কি আমরা দিতে পারি? সব নেচারের এত সৌন্দর্য, আসল গোলাপটি তাহলে কে বানিয়েছেন? তো প্রকৃত ফুলগুলো এবং সৌন্দর্যের যৌগ কাঠামো বা সুগন্ধি আকার এবং রূপের আর কি কথা রয়েছে? এজন্য প্রত্যেক আর্টের পিছনে একজন আর্টিস্ট অবশ্যই আছেন। ঠিক আছে, তো এরকম আমরা ভগবানের সংগঠন যদি দেখি, ভগবান অনেক ভাবে, হ্যাঁ, তার এগুলো অনেক সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অনেকগুলো রহস্যের কথা এখানে বর্ণনা করা আছে। মৌমাছি যখন মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে, যেমন আপনাদের যদি দেখায়, দেখুন, সে সে মৌমাছি কি করে এত সুন্দর ফুল থেকে মধু আহরণ করে নিয়ে এসে এত সুন্দর মতো কি করছে, সে সংগঠন তৈরি করছেন। শুধু একটা স্ত্রী মৌমাছিকে ভোর করে লাখো লাখো মৌমাছি এবার মধু সংগ্রহ করে এনে মৌচাক তৈরি করে। তো এত সুন্দর যে ডিজাইন এবং সুসংগঠন, এদের যে বুদ্ধিমত্তা, এটা কে প্রদান করেছে? সে ভগবান প্রদান করেছে, নিশ্চয় ভগবান প্রদান করেছে। সেজন্য ভগবানের এই সৃষ্টি নৈপুণ্যতাকে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে, অবশ্যই সম্মান দিতে হবে। ভগবান যে এত সুন্দর সংগঠন। তো আপনাদেরকে একটা স্লাইড দেখায়, এই যে প্রতিটি ক্রিয়েশনের পিছনে অবশ্যই কি আছে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছে। ঠিক আছে, তো এটাই মূলত আমি আপনাদেরকে দেখাতে চেয়েছি, যে আমরা যে আলোচনা করছিলাম, যে এত সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির পিছনে অবশ্যই কেউ না কেউ আছেন। তো ভগবান আছেন, এবং তার আরেকটি সুন্দর একটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি। একবার কি হয়েছে, একজন ব্যক্তি একটি সেলুনে গিয়েছিলেন, ঠিক আছে, কি কাটতে, চুল দাড়ি কাটতে। তো সেখানে নাপিত তার চুল কাটতে কাটতে তার সাথে আলোচনা করছে। কি আলোচনা করছে? বলছে বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তার মধ্যে তিনি একটা পয়েন্ট তুললো, যে ভগবান বিষয়ে আলোচনা করতে তারা শুরু করেছে। তো ওখানে বলছে, নাপিত বলল, আরে ভাই দেখুন, এই সমস্ত ভগবান টগবান আমি বিশ্বাস করি না। তার নাপিত সে ভগবানকে বিশ্বাস করে না। কেন আপনি এই ব্যাপারে অযথা আমাকে বলছেন, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন? আমি ভগবান টগবান বিশ্বাস করি না। তো তখন কি হয়েছে, বলছে আপনি রাস্তায় বেরিয়ে যান,
দেখবেন ভগবান কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি ভগবান থাকতো তাহলে কেন মানুষ এত রোগে শোকে, হ্যাঁ, অসুখ বিসুখে এত কষ্ট পাচ্ছে? কেন এত বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে? কেন? আমি মনে করি না যে ভগবান থাকলে তিনি এই সমস্ত অনুমোদন করতেন। তখন ওই খরিদ্দার ভদ্রলোক আর তর্ক না করে ওই বিষয়ে মানে বিষয় ছেড়ে নাপিতের কাজ শেষ মানে নাপিতের কাজ শেষ করে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে আসলেন, অর্থাৎ তিনি তার চুল ফুল কেটে দোকান থেকে বেরিয়ে আসলেন। হঠাৎ রাস্তায় একটি লোকে লোকে তিনি দেখতে পেলেন, যার লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল। যার কি ছিল? ওই লোকটি আর কি, যে চুল চুল কেটে এসছে। তাই সে দেখতে পেলো কি একটা রাস্তায় বিশাল একটা পাগলের মতো একটা লম্বা লোক, তার লম্বা লম্বা দাড়ি, হ্যাঁ, সেইভাবে সে দেখতে পেয়েছে। তখন দেখে কি করেছে, মনে হচ্ছে তিনি দীর্ঘকাল দাড়ি কাটেন। তখন সে দৌড়ে গিয়ে নাপিতের দোকান গিয়ে বলল, তুমি কি জানো নাপিতের কোনো অস্তিত্ব আছে? তখন নাপিত কি করলো, জিজ্ঞাসা করলো, তার মানে কি বলতে চাইছেন? আমি তো নাপিত, বলেন কি নাপিতের অস্তিত্ব নেই? আমি এখানে আছি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আমি একজন নাপিত। এবং ভদ্রলোক বললেন, না না, নাপিতের কোনো অস্তিত্বই নেই। যদি নাপিতের অস্তিত্ব থাকতো তাহলে এরকম চুলদাড়িওয়ালা লোক থাকতো না। এরকম চুলদাড়িওয়ালা লোক থাকতো, দেখুন দেখুন ওই যে বাইরে কত লম্বা লম্বা চুলদাড়িওয়ালা লোক দেখতে পাচ্ছেন। তখন এই কথা বলার পর সে চুপসে গেছে, আর কোনো কথাই সে বলতে চাইছে না। তখন সে অবশ্যই কি করছেন, স্বীকার করলেন যে ভগবান অবশ্যই রয়েছেন। যারা তার কাছে যায় না তারা এই সংসারে দুঃখ কষ্ট অনুভব করছে, তারা তাকে দেখতে পাবে না। ভগবানকে উপলব্ধি কি সবাই করতে পারবে? সবাই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারবে না। ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে কি করতে হবে? ভগবান বলছেন, রাজবিদ্যা রাজগুজ্জম পবিত্রম ইদম উত্তমম প্রত্যক্ষ অবগমম ধর্মম সুসুকম কর্তম অব্যয়ম। ভগবান এই ভগবত গীতার জ্ঞানকে রাজবিদ্যা বলছে এবং সমস্ত গোপনীয় জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোপনীয় জ্ঞান বলছে, সমস্ত পবিত্র জ্ঞানের মধ্যে পবিত্র জ্ঞান বলছে। আর এগুলো যদি বুঝতে হয় তাহলে কি করতে হবে? প্রত্যক্ষ অবগমন করতে হবে, মানে প্রত্যক্ষ ভাবে সেখানে প্রবেশ করতে হবে, তাহলেই সেটা আমার জানা হবে। নাহলে ভগবানকে আমি জানতে পারবো না। তো তাহলে আমরা মোটামুটি আজকে ক্লাসে আমরা এই বিশ্বাস সম্পর্কে অনেকটা আলোচনা করেছি। আর আগামী ক্লাসে আমরা এই বিষয়ে আরো আলোচনা করব এবং করে আমরা আমাদের বিশ্বাসের পর্বটা শেষ করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আপনারা যদি কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আপনাদের থাকে আপনারা করতে পারেন। কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আছে? বলুন পল্লবী মাতাজি, আপনার কি প্রশ্ন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম প্রভু। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রভু, আপনি বলেছিলেন যে শতক শতক হ্যাঁ, 3টা। প্রভু, এই শতক মানে কি? শতক মানে ছয়টা অধ্যায়কে শতক বলা হয়। ও, ধন্যবাদ প্রভু। 6টা অধ্যায়কে মিলে একটা শতক হয়। তো এরকম ভগবত গীতা 18টা অধ্যায় আছে। 18টা অধ্যায়ে কটা শতক আছে? 3 6 18, অর্থাৎ তিনখানা শতক আছে। ঠিক আছে। গীতা মাতাজি বলুন কি প্রশ্ন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। প্রণাম। তো বলছি যে এই যে বিভিন্ন ফল, ফলের বীজ, ফুলের বীজ, বিভিন্ন দানা শস্য, এই যে পৃথিবীতে যে এত শস্য ফল ফুল দেখি আমরা বা আমরা পাচ্ছি, এগুলোর বীজের উৎপত্তি মানে জানা যায় কিভাবে আমরা পেয়েছি প্রথম? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। এটা একটু বলবেন একটু। তো এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভাগবতম লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ যত পৃথিবীতে যত প্রজাতি আছে, এই প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে কোথা থেকে, এবং ওষুধের সৃষ্টি হয়েছে কোথা থেকে, দেবতাদের সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে, মনুষ্যদের সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে, এর একটা সুন্দর রহস্যের কথা শ্রীমদ্ ভাগবতমে আছে, যেটা পঞ্চম স্কন্ধে ডিটেলস বর্ণনা আছে এবং দ্বিতীয় স্কন্ধের বর্ণনা আছে। তো এই যে বীজ শস্য ফুল যেগুলো বলছি, তো এগুলোকে বলা হচ্ছে আমরা, এগুলো কিন্তু জীব, ভগবানের সৃষ্ট জীব। তো এই সৃষ্ট জীবের চেতনাগুলো একটু ভিন্ন আছে। বলছে ভগবান ভগবান থেকে 5 প্রকারের চেতনার জীব কি হয়, জগতে সৃষ্টি হয়, বা 5 প্রকারের চেতনার দ্বীপ আছে। একটা হচ্ছে আচ্ছাদিত চেতনা, তারপর হচ্ছে সংকুচিত চেতনা, তারপর হচ্ছে মুকলিত চেতনা, তারপর বিকশিত চেতনা, এরপর হচ্ছে পূর্ণ বিকশিত চেতনা। কয় প্রকার চেতনার কথা বললাম? পাঁচ পাঁচ প্রকার। প্রকারের চেতনা হুম। রয়েছে।
তো এই আচ্ছাদিত বা সংকুচিত চেতনার জীবদের যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আচ্ছাদিত চেতনা মানে এরকম বীজ বা গাছপালা, ফলমূল যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, পাহাড় পর্বত, সবগুলোর এই সমস্ত প্রাণীদের চেতনা হচ্ছে কি আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এই জন্য তাদের এই চেতনাকে বলা হয় আচ্ছাদিত চেতনা। তো তাদের থেকে একটু উন্নত, মানে উন্নত প্রজাতির চেতনা, সেটা হচ্ছে কি সংকুচিত চেতনা। মানে প্রাণী, বিভিন্ন রকমের প্রাণী, যেমন বাঘ, ভাল্লুক, গরু, মহিষ, পশু পাখি, যত রকমের প্রাণীরা আছে, সবার চেতনাকে সংকুচিত চেতনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তিনখানা চেতনা আছে, সেই তিনখানা চেতনা শুধুমাত্র মনুষ্যদের মধ্যেই দেখা যায়। এই মনুষ্যদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কি মুকুলিত চেতনা, যেটা সাধারণত প্রত্যেক মানুষদের মধ্যে দেখা যায়। আর যে মানুষরা যখন কি করবে, এই মুকুলিত চেতনাকে যখন ডেভেলপ করবে, তখন বিশেষ করে বলা হচ্ছে আহ, মুকুলিত চেতনার জীবরা কি করেন, তারা এই জড় জগতে বন্দী হয়ে থাকেন। তারা সবসময় কি করেন, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই সমস্ত কিছুতে ব্যস্ত থাকে। তো এই মুকুলিত চেতনার জীবদের মধ্যে থেকেও কিন্তু কি আছে, আহ কিছু ভিন্ন রকমের আহ চেতনার জীব দেখা যায়, যেগুলো হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ। যেটা হচ্ছে দুর্লভ এই মানব দেহ পায়া কি করো ভাবনা কেহ। যারা এই ধরনের মনুষ্য জীবনকে গুরুত্ব বুঝতে পারবেন, তারা বুঝতে পেরে যখন কৃষ্ণকে জানতে চাইবেন, এরকম জীব তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চাইবে, সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে যখন জানতে চাইবে, তখন তাদের চেতনা কি হয়, বিকশিত হয়। অর্থাৎ তারা চেতনাকে বিকশিত করার জন্য চেষ্টা করে। যেমন এখানে যারা ক্লাস করছেন, আপনাদের চেতনা এখন মুকুলিত থেকে আস্তে আস্তে বিকশিত হওয়ার জন্য প্রয়াস হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির আরেকটা অনন্য সৃষ্টি। তো মানে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যকে আবার তিনটা সৃষ্টিকে ভাগ করা হয়েছে। তো বিকশিত চেতনা থেকে আবার আরেকটা উন্নত সৃষ্টি চেতনা জীব হচ্ছে কি, যিনি এই বিকশিত চেতনা থেকে উন্নত হতে পেরেছেন, সেটা হচ্ছে পূর্ণ বিকশিত চেতনা। যখন পূর্ণ বিকশিত চেতনায় যখন সে অধিষ্ঠিত হবে, তখন তিনি ভগবানের এই সৃষ্টির রহস্য বুঝতে সক্ষম হবে। তো এখন আমরা যেহেতু সমস্ত জীবরা এখন মুকুলিত চেতনায় আছি, তো এখন আমাদেরকে আস্তে আস্তে বিকশিত চেতনায় আসতে হবে। ভগবানের এই যে কিভাবে এই সমস্ত জীবরা সৃষ্টি হচ্ছে, তিনি ভগবান ভগবদ গীতায় বলছেন যে যে যজ্ঞের ফলে কি হচ্ছে, আপনার বৃষ্টি উৎপন্ন হচ্ছে, আর বৃষ্টির কারণে এই সমস্ত শস্য আদি উৎপাদন হচ্ছে। আপনি এই শ্লোকটা পড়তে পারেন ভগবদ গীতা থেকে, অন্নাৎ ভবন্তি প্রাণী পর্জন অন্ন সম্ভব। এই শ্লোকটা আপনি ভগবদ্গীতার অনুবাদ এবং তাৎপর্য করবেন, ওখানে কিভাবে এই অন্ন উৎপাদন হয়, তো সেই উৎপাদনের কথা যখন পড়বেন, তখন সেখানে এই সৃষ্টি রহস্যটা জানতে পারবেন। তো মূলত হচ্ছে কি, ভগবান প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবদের সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মাজিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ব্রহ্মাজি কি করেছেন, এভাবে চেতনা অনুসারে সমস্ত জীবদেরকে এক একটা জায়গায় প্রেরণ করেছেন। তো এখন কথা আসতে পারে আপনার এই প্রশ্নের পর, তাহলে এই সমস্ত জীবদের যেহেতু ভগবান সৃষ্টি করেছে, আমরা যদি এই সমস্ত জীবদের যদি আহার বা ভক্ষণ করি, তাহলে কি আমাদের পাপ হতে পারে না? তো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে যে জীব জীবস্ব জীবনম, আমরা জীবরা যদি জীবন ধারণ করতে যাই, অবশ্যই আরেকটা জীবের উপর কি করতে হবে, নির্ভর করতে হবে। তো সেজন্য মনুষ্যদের ধরো তিন ধরনের আহারের কি করা হয়েছে, যুক্তি দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে সাত্বিক আহার, একটা রাজসিক আহার, একটা তামসিক আহার। কেউ যদি সত্যগুণী ব্যক্তি বিকশিত চেতনা করতে চায়, তাহলে তিনি কি করবেন, তিনি তার চেতনা থেকে নিম্ন চেতনার প্রাণীদের ভক্ষণ করবেন। এই নয় যে না তিনি উচ্চ চেতনা প্রাণীদের ভক্ষণ করবেন। এবং তিনি যদি শান্ত মনে থাকতে চায়, তাহলে তিনি শান্ত খাবার গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ শান্ত জীবদের তার ভক্ষণ করতে হবে। সেজন্য ভগবান এটা সমাধান করে দিয়েছেন যে আমরা তো ভক্ষণ করলে তো আমরা তো পাপ করছি। ভগবান সেজন্য মানে কি বলছে, মুচ্ছন্তি, মানে অর্থাৎ পাপ ও আত্মকারণাৎ। অর্থাৎ তিনি বলছেন যে কেউ যদি আমাকে নিবেদন না করে কোনো কিছু, হ্যাঁ, তাহলে তিনি পাপ ভক্ষণ করে। তো সেজন্য আমরা যা কিছু খাই বা যা কিছু হোম করি, যজ্ঞ করি, তপস্যা করি, সবকিছু তৎপুরুষ মদর্পণম, ভগবান কৃষ্ণকেই অর্পণ করি। তো সেজন্য ওই জায়গা থেকে আমরা সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবো। মাতাজি ঠিক আছে, বুঝে গেছে? আর এই ডিটেলসে আরো যদি জানতে চান, তাহলে একটু ভাগবতমের আমি একটু ডিটেলস একদম আগে পরে কি হবে সেগুলো বললাম। ঠিক আছে, আনসার? ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। আপনি ধরে নিতে হবে যজ্ঞের ফলে কি হচ্ছে, এই সমস্ত সৃষ্ট যেগুলো প্রাণী, বীজ যেগুলো বলছি, উদ্ভিজ, সবগুলো কি যজ্ঞের ফলে হচ্ছে। বৃষ্টি যদি না হয়, কখনো ধান উৎপন্ন হবে না। হ্যাঁ, এই জল কোথা থেকে পাই? এই জল আমরা সমুদ্র থেকে পাই। সমুদ্রের জল কোথা থেকে আসছে? এর উৎপত্তি স্থল কোথায়? হম
আর যদি লবণাক্ত জল যদি ক্ষেতের মধ্যে দেন তাহলে ক্ষেত তো পুরো জ্বলে যাবে। এই জন্য ভগবানের এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা, এগুলো সুনিপুণ কারিগর তিনি, সেজন্য তাকে বলা হচ্ছে সুনিপুণ কারিগর ভগবান। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আছে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ সকলকে। আমি একটু আপনাদেরকে একটা বিষয় জানাতে চাই, করলাম। ধন্যবাদ সকলকে। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়, সমবেত গুরু ভক্তবৃন্দ কি জয়, বাচ্চা কল্প পরিবেশ বছর সবাই সুন্দর মতো আবার শুনুন।